வணக்கம் தமிழ்ல மைபானு சொன்னா அப்புறம் நான் அமைதியாயிரு. இல்ல அது வர முதலே வரமண்ணா அதை நான் கட் பண்ண முடியாம இருக்குது கொஞ்சம் பொறுங்க. Okay, I will keep my silence from this moment. வணக்கம் தமிழ்ல மைபானு சொன்னா அப்புறம் நான் வணக்கம் தமிழீழம் ஐவானொலி நேயர்களே, இன்று மற்றொரு அரசியல் மக்கள் கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். வளைந்து காணாமக்கப்பட்டோருக்கான நீதி பெற வேண்டி தமிழர்கள் எப்படி மாற்று வழியாக செயல்படலாம்? How can the Tamils act as an alternative way to get justice for the enforced disappeared? So நாங்கள் இப்போ இந்த enforced disappeared பற்றி ஒரு காணொளியை நாங்கள் இதில் கொண்டு வர இருக்கின்றோம். அதுக்கு பிறகு அதை பற்றியும் மற்றும் இலங்கையில் அரசியல் கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஐநாவை நோக்கி ஒரு கோரிக்கையை விட்டிருக்கின்றார்கள். அதை பற்றியும் நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு இருக்கின்றோம். Sri Lanka, a beautiful country with a wounded past. The United Nations have found Sri Lanka to have the second highest number of disappearances worldwide. Dating back as far as the 1980s, there are backlogs of anywhere between 60,000 to a staggering 100,000 alleged disappearances. People were abducted off the streets in white vans by politically affiliated gangs and were tortured in the name of investigation. Those who were abducted were often political dissidents and journalists. The 26-year-long civil war finally came to its brutal end in May 2009 under the regime of President Mahinda Rajapaksa. Even after the war ended, thousands of Tamils were taken into military custody from the internally displaced camps in which they were placed. Most remain disappeared. Unexpectedly, during his own conceited early election in 2015, Mahinda Rajapaksa was defeated by the current president, Maithripala Sirisena. President Sirisena's new regime promised good governance, reconciliation, and accountability. This gave hope to the families of the disappeared. However, 2 years on, their predicament has not changed. Therefore, in early 2017, they took to the roads of the northeast of Sri Lanka in determined protest. These protests are continuing to this day. So we've just arrived here at Kilinochchi town in the north of Sri Lanka, and we're here to speak to the protesters who are protesting about their search for answers about the forcible disappearances that occurred towards the end of the armed conflict here in Sri Lanka. We're next to the Kandasamy Murugan temple, which has given the protesters this space to use for their protest. And there's also this main road, the A9 road, that connects the north to the south. So this is a very visible protest. They're really in the public eye. And what we're here to do today is speak to the protesters, find out about their stories, find out why they're here and what they're hoping to achieve as a result of this protest. பாய்க்கராஜா ஜெய்பால் என்பவர் யுத்தத்தின் போது நாங்கள் இடமிருந்து போய் கொண்டிருந்தாங்கள். இவர் சாமான் ஏற்றி கொண்டு வரேன், அம்மா நீங்கள் போங்கன்னு தான் சொன்னவர். நான் சாமான் ஏற்றி என்று வேறு வேறு புள்ளி என்று சொல்லி பார்த்து கொண்டிருந்தேன், வரவே இல்லை.
அப்போ இவர் எங்கே போயிருப்பார், இவர் சாமான் ஏத்தியன்னு தானே வருவாருன்னு தான் நான் எதிர்பார்த்து கொண்டு போனான். அப்போ சாமான் ஏத்தியன்னு வர புள்ளிய போல வருவோம் காணவே இல்லைன்ட்டு போய் நான் எல்லாரும் கேட்டு பார்த்து சந்திச்சினீங்களா மகனை கண்டனீங்களா, இல்லை ஒருத்தரும் காணையிலன்னு சொல்லிடுறோம். அப்போ எனக்கும் பயமாக இருந்தது, என் மகன் எங்கே போகிறாரோ வாராரோ எனக்கு தெரியாது. போலீஸ் சொல்லியிருக்குது. போலீஸ் சொன்னேன், நானும் அதை சொன்னோன்னா அப்போ அவர் சொன்னார், உங்களோட மகன் கொழும்புல இருக்கிற சிஐடியில் விசாரணை. அப்போ இருக்கிற போது என் மகனை விட்டுருக்கலாம் தானே, இவ்வளவு தூரம் விசாரிச்சு போட்டு விட்டுருக்கலாம் தானே அம்மா, ஏன் விடையில என்னத்துக்காக போய் சொன்ன நீங்க இப்படி மகன் இருக்கிறேன்னு. அப்ப நான் போய் பார்க்கலாமாண்டா, இல்லையா முடியாதா, நீங்க போகலாது. என் சகோதரம் போயிட்டு, சகோதர புள்ளிகளும் போயிட்டு, எல்லாமே போயிட்டு, எங்களெல்லாம் கொஞ்சமே அழிஞ்சு போயிட்டு. இவர் எந்த ஜோலிக்கும் போகாதவர், இவர் ஒரு நல்லவர் தான். இந்த புள்ள என்ன பார்க்கணும்னு தான் இருந்தவர், இந்த சண்டையா நேரம் என்ன பார்க்கணும்னு தான் இருந்தேன். மற்ற எல்லாம் கல்யாணம் கட்டிட்டார், இவர் கட்டவே இல்லை. The mothers really allowed us into their space. Sitting with them and hearing their stories was a really powerful and moving experience. We were surrounded by photos that hung all around us, faces of all the loved ones the families were fighting for justice for. One mother told us about her search for her son, whom she hasn't seen in over a decade. 2006 இன்று வரை நான் தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனால் அவரோட ஒரு தம்பி ஒரு எல்டிடி தம்பியை பிடிச்சிட்டு மதத்து முதல் அவரோட கூட இருந்து வந்து விடுதலை அடைஞ்சு வந்து சொன்னார், உங்களோட மகனை கொழும்பில் சிவப்பு பட்டியெடுத்த பிரித்து வச்சிருக்கு, ஆனால் பானண்டு தான் சாப்பிட கூப்பிடினோம், அவரை சரியாக விடுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கும் இல்லை. 2006 கணக்கு பாருங்க, எத்தனை பெருசாக. ஆனால் எங்கட புள்ளியால் இருக்கிறோம் எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை. ஆனால் இராணுவம் கொண்டு போய் நாங்கள் குற்றவாளி ஆக்கிடுவோம்ன்றதுக்காகத்தான் எங்கட புள்ளிகளை காட்டாமல் வச்சுருவோம். ஆனால் நாங்கள் எந்த ஒரு குற்றவாளியும் செய்ய இராணுவத்தை நிறுத்த கையில் எங்கட புள்ளிகளை கொண்டு திக்காண்டாலும் இறக்கி விட்டால் எங்கட புள்ளிகள் எங்கள்கிட்ட வருவேன். எங்களுக்கு ஜனாதிபதி உடனடியாக எங்கட புள்ளிகள் எங்கேன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பதில் தரும். இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த கொட்டையில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பாருங்க, என்ன தலை இடிக்கிறேன். 61 நாள் யாரென்றாலும் விடுவானா, ஒரு பேயன் பிச்சன் கதைக்காத ஊமா முடிவிடாதம்மா இவ்வளோ காலத்துக்கு இருக்க. அவன் இதை சுரண்டி என்றாலும் எங்களுக்கு சொல்லுவான், நீ விட்டு போ, நான் என்ன உனக்கு செய்து காரணம். அப்போ எங்கள்கிட்ட ஜனாதிபதி இவ்வளோ மௌனம் சாதிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன வந்து பதில் சொல்லியே ஆகும். எங்கட புள்ளிகள் உயிரோடு இருக்கிறோம், எங்கட புள்ளிகள் எங்கே இருக்கிறோம்னு எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் எங்கட புள்ளிகளை உடனடியாக விடுதலை செய்யும். அதுதான் நாங்கள் கேட்குற கோரிக்கை. I could hear the frustration and sheer desperation in their voices. The conditions they protest in are harsh and relentless, and all their demands have been met with silence, or worse yet, empty promises. We heard from another mother the everyday struggles and realities of protesting as a woman who lives alone. தனியாக அப்படி தலப்பால் வீடு சுற்றி தலப்பால் அம்மா மேலே தவறம் கொடுத்த வந்த நேரம் தவறம் கொடுத்தது இருக்க எல்லாத்தையும் படுத்தா நிற்கிறவர். அதமாக அவ்வளோ யோசனை எனக்கு. மரவழிக்கிறவர் பெண்ணு கூட என் பிள்ளைகள் நான் வளர்த்த மாமா நெல் மரவழிய இவர் ஒன்றும் தேவையில்லை. எங்கள் பிள்ளைய தான் எங்களுக்கு தேவை. எங்கள் பிள்ளைய வந்து எங்கள் முகத்துக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் தெருவிலே அடிப்பட்டுதான் பரவாயில்லம்மா. எனக்கு அது கருத்தில் பக்கத்தில் தலை தாங்கி படுத்தவங்க எனக்கு பிள்ளை இல்லாமல் நான் அந்த வேதனையில் இருக்கிறோம். யாருக்கு என் நிலப்பாடு தெரியாம வீட்டில் வந்து பார்த்ததா என் நிலப்பாடு தெரியும். The families have laid out 5 principal demands that they hope to achieve. Most notably, for the government to release a list of the location of detention centres, as well as the names of all the detainees confined within them. In March 2017, civil society expressed their concerns at the UN Human Rights Council over neglect of reforms and unkept promises made by the Sri Lankan government. Among them was Reverend Father Emmanuel Sebamale, head of the Mannar Citizens Committee in the north of Sri Lanka. We spoke with Father Sebamale, who had been a firm supporter of the independent protests of the families since very early on in their struggle for justice. தொடக்கத்தில் இந்த அம்மா என்ன செய்தாங்கன்னு சொன்னால் தனித்தனியாக தேடினார்கள். ஒரு தாய் தன் மகனை காணலன்னு சொன்னால் இந்த வவுனியாவில் இந்த கேம்லாம் படிச்சுட்டுனா அவள் போய் வவுனியா கேம்பில் கேட்பாள். அவன் சொல்லுவான், இல்லை வவுனியா கேம்பில் கிளிநொச்சியில் வச்சுக்கான், கிளிநொச்சிக்கு போவான், இல்லை கொழும்பு 4ஆம் மணிக்கு போவான், சொல்ல போவாங்க. அப்படி அலைஞ்சு தனி அம்மா தெரிஞ்சு சில பேர் அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க, சில பேர் பிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க, சில பேர் களைச்சி தோர்ந்து போய் மனநோயாளியாக இறந்துருக்கிறாங்க. Across the 8 districts, demonstrations began being held once every few months, especially on significant days such as the International Day for Victims of Enforced Disappearances.
The families aim to raise the profile of these protests on an international level, not only within Sri Lanka. Father Seba Male told us more about those who have come and visited the mothers from abroad, giving them hope that their cries will be heard across the globe. வெளிநாடுகளிலிருந்து யாராவது பிரதிநிதிகள் வந்தா அல்லது அம்பாசிடர்ஸ் வந்தா அல்லது அவர்களை நாங்கள் மையப்படுத்தி இந்த காணாமல் போனவர்களுடைய அந்த பிரச்சனையை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு முயற்சிதோம். யூஎன் ரெப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்க வருகிற பொழுது, பாப்பரசர் வந்த பொழுது, டேவிட் கமரன் வந்த பொழுது, நவநீத பிள்ளை வந்த பொழுது, தொடர்ந்தும் இந்த தாய் பெற்றோர் நாங்கள் போராடணும்னு சொல்லி இந்த ஜனாதிபதியை சந்திக்கிறது, பிரைம் மினிஸ்டரை சந்திக்கிறது, அரசியல்வாதிகளை சந்திக்கிறது, எல்லாரையும் சந்திச்சிட்டாங்க. கடைசியாக எல்லாரும் சந்திச்சாங்க. These cries have fallen on deaf ears as the Sri Lankan government continues to avoid confronting responsibility for the whereabouts of thousands of Tamils, in particular those who had resided in military-controlled camps at the end of the conflict as internally displaced persons. They also deny accountability for war crimes. On the 18th of May 2009, the 26-year-long Sri Lankan civil war between government forces and the liberation tigers of the Tamil Eelam came to an end. The armed conflict had been the result of decades of structural violence and ethnic discrimination against the Tamil population. Life was far from normal for the Tamil people in the northeast, who were living in constant surveillance and fear throughout the conflict, with freedom and equality in their own homeland being but a distant hope. Many became displaced or fled the country as refugees, whilst others pledged to the LTTE or even disappeared without a trace. The surviving victims of the war occupied military-controlled camps for internally displaced persons. Here, men, women and children were screened and interrogated under suspicion of allegiance with the LTTE. Upwards of 60,000 Tamils were taken into custody at these camps, many of whom were never to be seen again. During the last months of the war, the UN and international aid workers were tactically ordered to leave the northeast by the government. The government proposed 3 consecutive no-fire zones in order to ensure the safety of almost 40,000 Tamil civilians. Coordinates of makeshift hospitals set up in abandoned buildings were given to both the government forces and the LTTE. Despite this, a UN report suggests that targeted and systematic killings were carried out in these locations. This resulted in the death of a staggering 70,000 Tamil civilians during the last weeks and months of the war, possibly many more unknown. These war crimes have been attributed to both the LTTE and the Sri Lankan military, yet all such allegations have been denied. We travelled to Mulivaikal. This is where many Tamils were trapped into a narrow stretch of beach only 1 square mile and subject to relentless attacks, to witness what remained. So as you can see all around this area, there's bags filled with clothes and shoes. There's even a radio here. This really brings into perspective how these people had their entire lives in their bags and they were desperately running to this place in the hope that they could survive. What they were greeted with was merciless, ruthless, targeted attacks of no-fire zones and of hospitals, and that was what in those last 120-30 days that resulted in so much loss of innocent civilian life, and those attacks were instigated by the Sri Lankan army. Frustrated by the silence, at the beginning of 2017, families in Vavanya decided to go on a hunger strike. This garnered considerable attention, placing pressure on the government to take action. This also sparked a wave of protests, starting in Maruthankerni, spreading to Mullaithivu, Kilinochi and Tirukonamali. Although united by their demands,
Families at these different sites have different stories to tell. We travelled to the protest in Tirukonamali, happening on the doorstep of the governor of the Eastern Province's secretariat. Here, we met Chandrakala, who was the mother of a young boy, and she was able to tell us about her first-hand experience of the final days of the war. விடுதலை புலிகளுக்கும் இராணுவ தரப்பினருக்கும் யுத்தம் நடந்தால் இப்போ நாங்கள் அங்கே போயிருந்து நிறைய அனுபவப்படினாங்க செல்லடிச்சு கையில் இல்லாமல் எனக்கு காயம் நடந்து நிறைய பேர் செத்து நிறைய பேர் காயம் உயிரிழப்பு நிறைய வந்தது கண்ணால் அந்த சொல்லே இல்லாது அப்படி ஒரு காட்சி நாங்கள் கண்டனாங்க இருந்து அதுக்கு பிறகு 2009ஆம் ஆண்டு 5ஆம் மாதம் 16ஆம் தேதி தான் நாங்கள் எங்களை கம்பி ரோலுகளை அந்த நாய்களை கொண்டு போன மாதிரி ஒரு பெப்சி போத்தல் மூடியால் ஒரு மூடி தண்ணி தான் என் பிள்ளைக்கு தந்தவங்க அப்போ என் பிள்ளை வந்து ஒரு 3 மாத பிள்ளை நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் கஷ்டப்பட்டதுக்கு அளவில்லை நாங்கள் நினைக்கிறேன் நான் எல்லாம் உயிரோட வருவேன்ன்றது எனக்கு சந்தேகம் அவ்வளவு செல்லடின்னு சொன்னால் கிபிரால் அடிப்பாங்க கடல்லேருந்து அடிப்பாங்க அப்படி சமைச்சு கொண்டு இருக்கக்குள்ளே செல்லெல்லாம் வந்து விழுந்தா ஒரு 10 பேர் இருந்தால் ஒரு ஆள் தான் மிஞ்சும் அதில் சோத்து பானைகளெல்லாம் செல் வந்து விழுது நான் நினைக்கிறது சில வேளை நான் செத்தா இந்த புள்ளானா அதையா போயிடுவோம் புள்ளை யாரும் எடுத்துக்கொண்டு வளர்ப்பாங்களோ அப்படி ஒரு அனுபவம் எனக்கு அதால் இந்த அனுபவத்தால் நான் பிள்ளைய கிடங்கு கிண்டி வயிற்றுக்குள்ளே வச்சுட்டேன் அந்த பிள்ளையை நான் கிடங்குக்குள்ளே வச்சு பொடி தாட்டமாகி தான் அந்த பிள்ளையை நான் கொண்டு திங்கவில் கொண்டு நான் சேர்த்தேன் இப்படியே கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் சமுதாயத்தில் வாழ இல்லாது புருஷன் இல்லாமல் வாழவே இல்லாது நாங்கள் இளம் வயசு பிள்ளைகள் தானே இவ்வளோ பிரச்சனையே முகம் கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் மனோபலம் தான் எங்கள்கிட்ட கடைசி இருக்கிறது மனோபலத்தால் எல்லாரையும் அவங்க என்ன சொன்னாலும் பிரச்சனை நாங்கள் உறுதியாக இருக்கணுங்கிற புருஷன் வேறு மட்டும் உறுதியாக இருக்கணுன்றது நான் இருக்கிறேன் மற்ற எனக்கு புள்ள ஒன்று இருக்குது பிள்ளையை வளர்க்கணும் நான் தான் இப்படி போயிட்டு இருந்தபடியாக போனபடியாக அந்த பிள்ளையை வளர்க்காம இல்லை பிள்ளையை நல்லா படிப்பிட்டு நல்லா ஆளாக்கி விடணும் எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு நல்லா படிப்பேன் மூளை நல்ல நிறைய மூளை என்னை விட அவருக்கு நல்ல மூளை. We had been briefed to never suggest that any of those who had disappeared were no longer alive, as this would be traumatizing for many of the mothers who believe that one day they will be reunited with their loved ones. However, we did meet one mother whose son had been brutally murdered by a Navy officer, and she believes that this has been the fate of many of the others too. Though the man who killed her son has been convicted, she is certain that the punishment will not last long. உங்களோட மகனுக்கு என்ன நடந்தது என்று சொல்ல முடியுமா? இந்த மகன் கொழும்பில் ரம்யா யூஎல்எஸில் வேலை செய்து கொண்டு வந்தவர் 2008ஆம் ஆண்டாண்டு இரவனுக்கு 17ஆம் தேதி என்னோட கதைச்சார் 17 காலையில் இந்த மகனுடைய ஃபோன் வேலை செய்யலை அவரோட ஃபோனுக்கு அடித்தா வேலை செய்யலை அப்போ அண்டையிலேருந்து நாங்கள் இந்த மகனை இது வரைக்கும் தேடி வந்தோம் இந்த மகன்ற தகவலும் கிடைக்கல இந்த மகன் ஒன்றும் கிடைக்கல அப்போ தேடி பார்க்கல இப்போ ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முதல் இந்த இருக்கிறான் இவன் நேவி கடற்பட தளபதி இவன் கடத்தி கொண்டு இந்த மகனை இவரோட 11 பேரை வெட்டி கடலில் வீசி கொளுத்தியில் கட்டி கப்பலில் கொண்டு வீசி தந்துட்டு கொழும்புல கோட்டை நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளிச்சிருக்கிறான் எந்த மகனை இவன் பற்றத்துக்கு இவனுக்கு அதிகாரமும் இல்லை எந்த மகன் எந்த குற்றமும் செய்ய இல்லை இலங்கை அரசாங்கம் அவங்கள விட்டுருவாங்க எல்லாம் அரசாங்கம் தானே செய்யுது இது அரசாங்கம் தானே அம்மா செய்யுது அவங்களுக்கு விடுதலையே கொடுத்துருவாங்க நான் இழந்தேன் அந்த என் பிள்ளை இழந்தேன் மீண்டும் வருமானது வராது தானே என் பிள்ளை அதால் நான் இன்றைக்கும் வைத்தியாரியாக வீதியாக நான் அலைஞ்சு திரிகிறேன்மா என் பிள்ளைய தேடி என் பிள்ளை வருமான்னு எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு சாயிருந்து நாளைக்கு சாயிருந்து தற்கொலை செய்யமான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு மற்ற பிள்ளைகளும் இருக்குது எனக்கு புருஷனும் இல்லை ஒரு வீடாக கூலி வேலை செய்து போய் நான் ஒரு வேலையை விட்டு கொடுத்தா நான் மாறேன். Not only are these mothers dealing with the grief of not knowing where their loved ones are and when or even if they will see them again, their everyday life of going to work, supporting their families and looking after their children can be demanding and stressful. One of the women we met cares for her granddaughters. She told us they have not seen their father in years. இந்த மகனுக்கு 2 பிள்ளைகள் அவங்க பிள்ளைகள் இப்போ என்னோட ஒரு பிள்ளை தான் என்னோட மூத்த பிள்ளை 10ஆம் ஆண்டு படிக்குதம்மா 10ஆம் ஆண்டு படிக்குது நான் அண்டண்டாடு என் புருஷனுக்கு கூட இயலாது அண்டண்டாடு நான் கூலி மாதிரி என் தலையில் சுமந்து
மரக்கறி எடுத்து கொண்டு போய் தான் நான் வீடு வீடாச்சு வந்து தான் நான் விற்று இன்றைக்கும் ஒரு நேரத்தையே சோறு தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம். என் மகன் இருந்தால் என்ன விடுவேரா இந்த வெயிலுக்குள்ளே திரிகிறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் நான் இப்படி திரிவேனா இல்லை. எங்களோட பிள்ளை கட்டாயம் வரணும், எங்களுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கணும், என் பிள்ளைய நான் பார்க்கணும், என் கண்ணால் என் பிள்ளை என்னை வந்து அம்மான்னு சொல்லி ஒருக்கா என் பிள்ளை கூப்பிடணும் என்று சொல்லித்தானம்மா நான் இன்றைக்கும் இதில் வந்திருக்கிறேன். புள்ள வரும், எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாம், எனக்கு என் புள்ள தான் வேணும். என் பிள்ளைக்கு நாளைக்கு இந்த பொம்பளை பிள்ளை என்ன கேட்குது, அப்பாச்சி அப்பா எப்போ வருவேர், அப்பா வருவேர், எப்போ வருவேர் என்று தான் இன்றைக்கும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்குது இந்த பிள்ளைகள். அப்பா வருவேர் என்று தான் இன்றைக்கும் இந்த குழந்தைகள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்குதம்மா. இந்த பிள்ளைக்கு வரணும் அம்மா, இந்த மகனார் வரணும், இந்த மகன் வரணும் அம்மா. While the protests have been independently staged by the families of the disappeared, there are civil society members who have been encouraging of these movements. We spoke with a lawyer and the research director of the Jaffna-based think tank Adayalem Centre for Policy Research, Darsha Jagadishwaran, to find out more and gain an insight into the role of civil society in these movements. Could we talk a little bit about the links that exist between the families of the disappeared and activists such as yourself? Are there any gaps that exist within the support that you provide for them? Yeah, so I think the good thing about these protests is they were organic in the sense that the families themselves decided to take ownership over their issue. There have been disappearances ongoing in Sri Lanka for decades. And so civil society actors have been working with these families for a very long time on these issues. But from the family's perspective, they feel like after all of this work, after all of these years, they still haven't obtained answers. And so the protest in some way was a form of them taking control back over their own issues and exhibiting their agency, right? And the way that we try and support them is by trying to provide them with more information. So for example, about the Office of Missing Persons, trying to explain exactly what the parameters of the act are in language that isn't technical and legal, but rather is easy for them to understand. And then when they decide to take steps, so if they decide, for example, on the 100th day that they want to hold a demonstration, we try to support them in ensuring that civil society is present, that we have lawyers present in case the police decide to take any actions. And so for all of us, I think our key focus right now is to ensure that where capacity it needs to be built, we're able to build capacity of the families. Tuesday, 30th May 2017 marked 100 days since the families began protesting on the streets. On this day, more than 1,000 people blocked the A9 road in Kilinochchi in a peaceful protest demanding the government to break its silence. Shaken by the impact of this protest, a meeting with the Sri Lankan President Maithripala Sirisena was arranged. At the meeting, President Sirisena agreed to release a list of detainees the very next day and to grant all the demands shortly after. இங்கேயும் பதிஞ்ச போது அவர் வந்தவர் ரணில் வந்தவர், நாங்க இந்த தாரம் எடுத்து தாரம் அந்த பதிவு செய்யறோம் இந்த பதிவு செய்யறோம் பதிஞ்சவர், இவ்வளவு மக்களுக்கும் பதிஞ்சவர். ஏன் அப்ப எடுத்து தரையில அவர் 6 கோரிக்கை சொல்லிட்டு போனவர், அந்த 6 கோரிக்கையும் அவர் நிறைவேற்றி செய்யல. அப்ப எல்லாமே எங்களுக்கு நம்பிக்கை கெட்டு போச்சு. அந்த நீங்க பிடிச்சிருந்த மக்களை விடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம் தானே, அவைகளும் கேட்கலாம் தானே, வெளிநாட்டா ஜனாதிபதியோட கதைக்கலாம் தானே அம்மா. ஏன் கதைக்காம எல்லாம் இருக்கணும், என்ன பின்வாங்கினோம், என்ன பிரச்சனைக்காக பின்வாங்கினோம்? Empty promises and the breeding of false hope have been commonplace, drawing out the pain that the families are going through even more. One mother spoke of the countless letters she has written to Colombo, all to no avail. இந்த கடிதம் அங்கே அனுப்பினான், அவளை கிடைச்சதுண்டு பதில் வந்த கொழும்புல. உங்களோட மகன் வேறு கொண்டு வந்து விடுவோம்ட்டு நானும் இல்லை பார்த்த மாதிரி கேட்டுக்க வந்து வாகனம் எது இன்னைக்கு என்ற மகனை கொண்டு வராங்களேன்னு தானம்மா நான் எதிர்பார்த்தேன். இந்த சொத்தை விட வேற சொத்து எனக்கு தேவையில்லை. The promise of transitional justice was the token that President Sirisena had used to win the election in January 2015. From talking to the mothers, however, it seemed clear that in reality nothing had really changed from the last administration to this one. Even with a deadline looming over them, the Sri Lankan government deliberated extensively,
before finally passing the Office of Missing Persons Act in August of 2016, known as the OMP. However, even this small step forward in transitional justice came with opposition from some political parties. It was their opinion that the OMP was unfairly targeting those whom they considered to be war heroes. Families were also cautious of the act and saw it merely as an outward gesture to appease international pressure, devoid of any meaningful outcomes. எங்களுக்கு ஏன் ஆபீஸ் எங்கட புள்ளைகளை தவிர நாங்க பார்த்துட்டு போவோம் எங்களுக்கு ஆபீஸ் தேவையில்லையே எங்கட புள்ளைகளை 30 முகாம் இருக்கண்டது இந்த 30 முகாமில் இருக்கிற புள்ளைகள் எல்லாம் எங்க போனது நீங்க சாக்காட்டின ஒரு பக்கம் 30ல இருக்கிற முகாமில் இருக்கிறது எல்லாம் எங்க போனது நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க மரம் முகாமா வச்சிருக்கிறீங்க அந்த புள்ளைகளை விடுங்க. We arrived at the University of Jaffna, hoping to find out more about what the government was really doing and how it was addressing the issue of disappearances. We spoke with Dr. Kumaravadivel Guruparan, a senior lecturer and the head of law at the university. So from what we've seen, the protesters are quite frustrated with the government's lack of progress surrounding the issue of the forcible disappearances. Could you give us an insight into the situation? So this government came into power in 2015, promising a different approach to the question of impunity, including the question of disappearances. The Parliament enacted this legislation called the Office for Missing Persons, which was also enacted in a procedurally problematic manner in the sense that activists work on disappearances issues and the families of the disappeared, their views on the act were never taken into consideration. Neither were the views of the government's own sort of consultation task force that was appointed to look into the large issue of accountability, which had actually came out with an interim report on what should be included in the act. That was also disregarded. Even after this act has been enacted, it remains in limbo. The office has not been appointed to date as we speak. I was present as an observer along with 3 Tamil civil society activists in a meeting with the president, where the families of the disappeared asked the president to release lists of people who surrendered to the army on or about the 18th of May 2009, which is the last few days of the war. They also asked for previous occasions of where people had handed them over, lists of all people who have been kept in secret detention camps, in rehabilitation centers, all of these to be released. The president promised these mothers that the list will be released. He said, I will go to the National Security Council and order that these lists be released, but they have not been released. அரசாங்கம் இருந்தால் சரி மனச்சாட்சியின்படி நடக்கும். எங்க மனச்சாட்சி எங்க சட்டம் இருக்கு எங்க நீதி இருக்கு இல்ல நீதியும் இல்ல சட்டம் இல்ல சட்டம் வந்து ஒரு இருட்டு அறையா போச்சு இந்த இப்பத்த காலகட்டத்தில் சட்டம் வந்து ஒரு இருட்டு அறையாம போயிட்டம்மா சட்டமும் இல்ல நீதியும் இல்ல நியாயமும் இல்ல. A major issue is that accountability is fully denied by the OMP. It could be said that it is in fact just another reductionist commission appointed by another administration with no real resolution. The act itself is problematic in a number of regards. They are trying to dichotomize the issue of tracing on one hand and accountability on the other. The claim is that this office will focus only on tracing and will not address accountability issues. They've taken so long to even activate this office that will only do tracing work. If you look at the act, it says that the OMP, even when it comes across information with regard to the criminality of individuals who are involved in forced disappearances, that it is for the OMP on its own discretion to decide whether it will refer that to a prosecutorial arm of the government. While OMP can look at the issue of tracing only, that a special court which was promised in the 2015 resolution with foreign participation and in the forerun to a special court that a special prosecutor's office should be appointed. None of these have happened. They are trying to sidestep the question of accountability altogether. Section 13(2), which says that any finding of the OMP cannot give rise to civil or criminal liability, right? They cannot give them any of the information about what they have found, which means you have to investigate all over again. So this becomes a problem because right now, who is the prosecuting authority you're referring to, right? You're referring it to either the Attorney General's Department, which is hugely problematic, or the police, which we have no trust in, notorious for torture, or the military, who themselves are perpetrators, right? So of these 3 bodies, who does the Tamil community trust? None of them.
how are we going to preserve the evidence? And I'm going beyond the issue of disappearances. How are we going to preserve the evidence relating to crimes that took place during the war? How are we going to make sure that memory in relation to what happened during the war is preserved? Memorialization is an important collective experience of accepting a particular narrative in a way that is meaningful. It helps heal the wounds of dark days and terrible loss. The Tamil people have been denied even the right to remember their past and their loved ones. Graves that once permitted mourning were destroyed by the military. Civilians rebuilt these monuments in resistance to this oppression. Whilst Tamils are refused remembrance and cannot move on, the state builds the only authorized depiction of the conflict. War monuments continue to be erected in commemoration of the Sri Lankan army. Whilst travelling to Mullaitivu, we came across one of these disturbingly oppressive memorials. We're here at the Victory Monument, and it's this huge, rather oppressive image that sort of hangs over this entire area. And to think that just 45 minutes away in Kilinochchi, there are mothers who are protesting and desperately crying out for help about answers for their forcibly disappeared sons and husbands and daughters, while this statue here is basically celebrating the day that all happened and celebrating it as a victory. This narrative is the only narrative that is sort of permitted by the government, and the other side of the story is not well represented at all and not voiced and hasn't been given a voice. Today, Sri Lankan Tamils are dispersed across the world and form an intellectual diaspora community embedded in global affairs. The voice of the diaspora plays a crucial role in bringing forth justice for the families of the disappeared and to the Tamil population at large. The end strategy of these protests is to place pressure on the Sri Lankan government in order to address the issue of enforced disappearances. And one avenue by which you can do that is by placing pressure on diplomatic missions to place pressure on the Sri Lankan government. And I think that's where the diaspora has historically played a very important role, both at the UN Human Rights Council and in other forums. It's not just an investigatory mechanism about disappearances that the government agreed to, right? They also agreed to a special hybrid court and the setting up of a special prosecutor's office. So I think what the diaspora, in terms of their advocacy internationally, could do better is also amplifying the voices of the families here, right? So ensuring that they get coverage in international media, ensuring that you repeatedly hammer the message home to your respective diplomatic missions that this issue needs to be addressed, and it needs to be addressed urgently. Back in London, we spoke with a Tamil journalist, Dr. Dushian Nandakumar. Being an editor of the Tamil Guardian, an online news portal, he was able to tell us where he believes the diaspora stand on the issues faced by the Tamil population in Sri Lanka. So how do you think that diaspora engagement can be meaningful and impactful and show solidarity for the ongoing struggle of the protesters? The women on the ground are obviously, extremely courageous. They are living in one of the most militarized places in the world according to recent figures. So what they're doing by coming out and taking a really courageous stand is something that has to be applauded and something that has to be broadcast really around the world. I think the diaspora has a role in doing that, in amplifying their voices and taking it to the desks of policymakers in London, in Washington, in Ottawa, wherever you are. I think the media in itself has got a really massive role to play, especially when it comes to the conflict and this particular aspect of the conflict, which is the role of enforced disappearances. So Tamil media has really picked up on a lot of these things, but you're right, English language media and even Sinhalese media hasn't quite picked up on it to the extent that it could do and maybe should do. I think, again, with the new generation, there's social media, there's alternative media platforms, there's different ways in which we can highlight the struggle that they're going through. And I think it's really important that we carry on doing so to make sure that these stories aren't lost. அப்ப நீங்க தமிழ் பிள்ளைகள் நீங்க இப்படி இருக்கிறீங்க அப்ப நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இனி நீங்கள் ஆண்டாலும் கதைச்சு வெளிநாட்டில் கதைச்சு இதை செய்வீங்களான்னு தான் நாங்கள் நம்புகிறோம். இனியாவது இங்கேயே நம்ப இல்லாமல் இனி உங்களை நம்புகிறோம் நாங்கள்.
Behind the official reports of alarming statistics and the political strategies to ease international pressure, we saw the everyday human struggle of the families of the disappeared. It is an exhausting and painful one. Far too long, they have sat on the roads in the sweltering heat, protesting in desperate hope of an answer. The government has failed its citizens, with state initiatives to respond being weak, protracted, and in total denial of accountability. The international community is also seemingly turning a blind eye to the unkept promises, the continuing impunity, and the utterly inadequate response of the Sri Lankan government. The question remains, how much longer will the Tamils in the northeast of Sri Lanka be denied the justice they deserve? வணக்கம். நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம். இப்போது நாங்கள் ரெண்டே டாப்பிக்கை நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள். நான் திரும்பவும் அந்த டாப்பிக்கை கொண்டு வரேன். இப்போ அம்பியை அவர்களுக்கு இருக்கிறார்கள். வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர், வலிந்து காணாமல் போக்கடிக்கப்பட்டவர்களின் நீதி பெற தமிழர்கள் எப்படி மாற்று வழியாக செயல்படலாம் என்றதான் இன்றைய டாபிக். இப்ப இந்த கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் 2019 ஆண்டு ஈவன் 2020 ஆண்டு முடியும் மட்டும் அந்த இன்னும் அந்த மதர்கள் அந்த தாய்மார்கள் அந்த 100வது நாள் தான் நாங்கள் அதிகமாக பார்த்திருந்தோம். அப்ப 2014 ஆண்டு துவக்கம் 2020 ஆண்டு முடிஞ்சு இப்ப 2021 அந்த தாய்மார்கள் ரோட்டில இருந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். இவர்களுக்கு எந்த விதமான, அதாவது பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாரும் சொல்லி கொண்டு போன பிறகும் கூட அவர்களுடைய அந்த சிகரெட் கேம்ஸை பற்றியோ அல்லது அவர்களுக்கு காணா போனவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை பற்றியோ அவ்வளவு அளவும் நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்று சொன்ன அரசாங்கமே ஒன்றும் செய்யவில்லை. அந்த விதத்துல நான் இன்றைக்கு நாங்கள் தமிழ் மக்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவர்களோ அல்லது உள்நாட்டில் இருக்கிறவர்களோ என்ன விதத்துல இந்த காணாமல் போனோர் விஷயத்தை நாங்கள் உலகத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரலாம் என்றதை இன்றைக்கு விவாதிக்கலாம். உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கும் என்று சொன்னால் முருகானந்தம் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க. முருகானந்தம் அண்ணா. முருகானந்தம் அண்ணாங்கிற மைக் மியூட்ல இருக்குது, ஒரு மியூட் எடுத்துட்டு சொல்லுங்க. வணக்கம். சரி, அவருக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு போல இருக்குது. நீங்கள் அம்பிகை சிவரிடம் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் போராட்டமாகட்டும், எங்களுடைய எந்த போராட்டமாகட்டும், எங்களுக்கு இருக்கிற பொறிமுறைகள் வழிமுறைகள் ஒரு கொஞ்சம் தான். அது அநேகமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொமனாத்தான் இருக்கு. இப்ப வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் யுஎன்ல ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. அப்ப அவைக்கு ஒவ்வொன்றும் கொடுக்க வேணும். இப்ப அன்றைக்கு மைனாரிட்டிஸ் இதுல ரெப்பர்டுவா ஒரு ஆள் வந்திருந்தவர் ஒரு ஜூம் மீட்டிங்ல. அவர் அவர்கிட்ட நேர கேள்வி கேட்ட நேரம் அவர் சொல்றார் 2 தான் தனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குதுன்னு சொல்லி. அப்ப இப்படி ஒவ்வொரு ரெப்பர்டுவார்ஸும் இருக்குது, ஒவ்வொரு யுஎன் பாடியே நிறைய இருக்குது.
அது அந்த இதுகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்கணும். இதுல கொடுக்கறதுல பலருக்கு பல கேள்விகள் இருக்கு, பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. இதுல கொடுக்கறதால நீதி கிடைக்குமா? இதுல கொடுக்கறதால என்ன நடக்கும்? இதுல கொடுக்கறதால வளைந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார்களா? இப்ப உயிரோடு இருக்கணுமா இல்லையான்னு தெரியாமல் இருக்குது. ஆனா அங்க கொடுக்கறதால கொலை செய்யப்பட்டு விடுவினுமா? ஏனென்று சொன்னால் இந்த இதுகளுக்கு கொடுக்க அவ முதல் அந்த கன்சர்ன் நாட்டுட்ட சொல்லிவினம், இப்படி எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குது, இதுக்கு ஒரு மறுமொழி தாங்க உண்டு. அவர்கள்ட பொறுமுறைப்படி அவர்கள் கேட்பார்கள். அதால அவர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் நிரந்தரமாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டு விடுவினமா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அதாலேயே 100% ஆட்கள் அதை கொடுக்க பயப்படுகிறார்கள். ஏனென்றா இன்றைக்கு இப்ப ஆல்மோஸ்ட் 12 வருஷம் ஆயிட்டுது. ஆனால் இந்த இது நான் சொல்ற 12 வருஷம் இப்ப கடைசி யுத்தத்துக்கு பிறகு. ஆனால் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ஈவன் அதுக்கு முதல்ல இருந்தே காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இருக்கின. அப்ப இப்போ 30-40 வருஷமா காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள். அப்ப அவர்களுக்கு எல்லாம் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கணுமா இல்லையா தெரியாது, ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கணும் அவர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் இது ஜெனசைடுன்றதுக்கு எங்களுக்கு கணக்கு ஆதாரங்கள் என்னண்டா, முன்னாள் பிரதமர் முதல் கொண்டு ஒரு பொங்கல் அண்டைக்கே அவர் சொன்னது அத்தனை பேரும் இறந்து விட்டார்கள். இப்பவும் என்ன சொல்லினா, எங்கள்கிட்ட பிடித்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் இறந்து விட்டார்கள். அப்ப உயிரோட ஒரு தமிழனும் சிறைக்குள்ள இல்லை, கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்புக்குள்ள இல்லை, சித்திரவக முகாம் ஒன்றுக்குள்ளேயுமே ஒரு தமிழன் கூட இல்லை. அத்தனை பேருமே சிங்களவர்கள் தான் இருக்கிறவர்கள், அத்தனையும் சிங்களவர்கள் தான். ஏனென்றா பிடிச்ச தமிழாக்கள் அத்தனை பேரும் செத்துட்டின என்று சொன்னால், இத நாங்கள் தமிழாக்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், இந்த சர்வதேசமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்குது. ஒரு கேள்வி எழுகிறது என்னென்றால், இத நாங்கள் யுஎன்கிட்ட கொடுத்தால் அதுக்கு அவை ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுப்பினமாண்டு. சரி, 12 வருஷமாக அல்லது அதுக்கு மேலேயும் நாங்கள் இலங்கையிட்ட கேட்டு 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 எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே எடுபட இல்லை. இலங்கை அரசாங்கம் தமிழருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒன்றுமே செய்ய போகாதுண்டு. இந்தியா இந்தியாவோட போட்ட ஒப்பந்தங்களையே இலங்கை அரசு ஒன்றும் சட்டையே செய்யல. எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆயிட்டுது, 10 வருஷம் 20 வருஷம் என்று எல்லாரையும் பேக்காட்டி கொண்டுதான் அவங்க திரிகிறாங்க. இது தெரியாத விஷயமே இல்லை. அந்த உப்புச்சப்பில்லாத இந்தியா ஒப்பந்தத்தை கூட நிறைவேற்ற, இந்தியா ஒப்பந்தம் என்றது இலங்கை விவகாரத்தை பொறுத்தவரையில உலக ஒரு ஒரு ஜியோபொலிட்டிக்கல் ரீதியாக அது ஒரு இனியிலேன்ற ஒரு முக்கியமான இது. ஏனென்றா இந்தியா பிராந்திய வல்லரசு, இப்பதான் சைனா வருது வல்லரசாக. அந்த ஒப்பந்தம் போட்ட காலத்துல அதுதான் வல்லரசு, இந்தியாதான் பிராந்திய வல்லரசாக இருந்தது. அதையே இவர்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. அப்படி இருக்கீங்க இவையத்தை நாங்கள் மற்ற நாடுகள்கிட்ட இப்ப ஐக்கிய நாடு சபையில நம்பி கொடுக்கலாமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுவது நியாயம். ஆனால் வேற எந்தவித பொறிமுறையும் வேலை செய்யாதுன்ற பட்சத்துல ஐநாவில அவங்களும் எங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்க, நாங்க போய் கேட்டா எங்களுக்கு தந்தா தானே நாங்கள் விசாரிப்போம். We are only a reactive organization. We do not investigate anything proactively. நாங்களா தேடி போய் எதையும் தீர்க்க மாட்டோம், எங்களுக்கு வர்றதைத்தான் நாங்கள் தீர்ப்போம்.
அப்ப சிங்களவர்கள் வந்து தங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் என்று போட்டால் அவர்கள் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவார்கள். நாங்கள் எங்களுக்கு கஷ்டம் என்றதை நாங்கள் சொன்னாதான் அவர்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இதுக்குள்ள வந்து நாங்கள் அப்ப அவையிட்ட நாங்க கொடுக்கறதுல இப்ப நான் வந்து அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்ற அறிவுரை சொல்ல முடியாது, இதை செய்யுங்கொண்டு. ஏனென்றால் நாளைக்கு நான் அப்படி சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை அவர்கள் கொண்டு விட்டார்கள் என்றால் அதை அக்காவோ அம்மாவோ ஆன்டியோ பிள்ளையோ என்ன பார்த்து, பிள்ளை நீங்க சொல்லித்தானே நான் கொடுத்தனான், இன்றைக்கு அவன் சும்மா சிறையிலையாவது இருந்திருப்பானே, நானே என்ற பிள்ளைய கொண்டுட்டேன் ஒரு வார்த்தை என்ன கேட்டால் நான் எங்க போவேன்? ஏனென்றா இதுதான் நடக்குதுன்ற ஒரு ஒரு இதுல பயமாக இருக்குது. ஆனால் சிறையில வைத்திருக்கிறவர்கள் எவ்வளவு அன்றாடம் சித்திரவதைப்படுகிறார்கள், அல்லது இன்றைக்கும் உயிரோட இருக்கிறார்களா எத்தனை பேர்ன்றது கூட தெரியாது. அப்ப எவ்வளவு காலத்துக்கு நாங்கள் போகல. 2 மாச குழந்தையாக தூக்கிட்டு போனவன் இன்றைக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 12 வயசாக போகுது. அந்த பிள்ளை உயிரோட இருக்கா இல்லையா? அந்த அந்த 2 மாத பயங்கரவாதி இன்றைக்கு எந்த மாதிரி 12 வயசு பயங்கரவாதியா இருக்குது. 2 மாச பயங்கரவாதின்னு முத்திர ஊத்தி கொண்டு போன நீங்கள் இன்னும் அந்த பயங்கரவாதிய வந்து வச்சிருக்கிறீங்களா இல்ல கொலை செய்துட்டீங்களா? இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும்? அப்ப நாங்கள் வந்து வெளிநாட்டில இருக்கிறார்கள் இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் என்ற போராட்டத்துல இப்ப மற்றதுகள் ஜெனசைட் அது மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போக இயலாமல் இருக்குது என்னென்றால் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கணுமா இல்லையா, அல்லது எங்களுடைய போராட்டத்தால அவர்களுக்கு வந்து ஏதாவது நடந்துடுமான்ற ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் இருக்குது. ஆனால் இதை நாங்கள் வந்து இப்ப ஒன்று ஐநா, மற்றது அத்தனை பலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் அபிடவிட்ஸாக எழுதி உள்ள INGOs இப்ப ICPPG இப்படி கொடுக்க வேணும். அதை வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்ஸும் வந்து மற்றது தனிப்பட்ட முறையில அந்தந்த நாட்டில இப்ப உதாரணத்துக்கு வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவருடைய உறவினர்கள் இங்கே லண்டன்ல இருப்பினர். லண்டன்ல உள்ள உங்களோட MP மூலமாக இங்க உள்ள அரசாங்கத்துக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு அரசாங்கங்களும் தனிப்பட்ட முறையில இதுகளை வந்து நாங்கள் ரெஃப்யூஜிஸாக இருக்கிறதால நாங்கள் இந்திய சிட்டிசன்ஸ் ஆகவோ அல்லது ரெஃப்யூஜிஸ் ஆகவோ இருக்கிறதால எங்களுக்கு இவர்கள் வந்து எங்களை வைத்துக்கொண்டு இவர்கள் வந்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு ICJக்கு கொண்டு போகலாம். அப்ப நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு நடக்கிறதுகளை எங்களுக்கு நடக்கிற பிரச்சனைகளை நாங்கள் ஐநாக்கும் சொல்லணும், எங்கட நாடுகளுக்கும் சொல்லணும், எங்களோட வாழ்ற சமுதாயத்துக்கும் சொல்லணும். அதுல இப்ப இந்த change.org எல்லாம் அந்த ஒரு மேசிவ் பரப்புரைய வந்து செய்யுது. ஏனென்றா ஒவ்வொருத்தரும் அதை சைன் பண்ணிக்க வாசிக்கிறார்கள். அவரோட தமிழாக்கள் மட்டுமின்றி இல்ல. இப்ப இந்த தடை எடுக்கிறது வந்து இப்ப 24,000 தாண்டி இருக்கு. உண்மை அது ஒரு மில்லியன் கணக்குல வர வேண்டியது 24,000 தான் தாண்டி இருக்குன்றது உண்மை. ஆனால் 24,000 பேர் பார்த்திருக்கிறார்கள். 24,000 ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 7,000 பேரோ அல்லது சரிக்கு சரின்னு எடுப்போமே, சரிக்கு சரிதான் தமிழாக்கள், மீதி வந்து தமிழர் அல்லாதவர்கள். அப்ப
இப்படியான போராட்டங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஜெனசைடும் வளைந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ஒரு change.org கொண்டு வந்து மற்றது தனித்தனிய நான் இப்போ எது எஃபெக்டிவா இருக்கும் என்றால் ஒரு தாய் தன்னுடைய இது அந்த ட்ரிங்கோ 5 ஃபேமஸா வந்தது. அந்த 5 மாணவர்களை இதண்டதுக்கு அந்த அந்த பெற்றோர் உலகளாவிய ரீதியாக கொண்டு போனார்கள். ஆனால் அந்த பெற்றோருக்கு என்ன நடந்தது, அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடந்தது? அந்த பிள்ளைகள் 5 மாணவர்களும் கொல்லப்பட்டவர்கள். ஆமிதான் நேவிதான் பிடிச்சு கொண்டு போனது. அதை எப்படி மூடி மறைத்தார்கள்? இது எல்லாம் எவிடன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இருந்து என்ன பிரயோசனம்? இதுதான் இன்றைக்கு தமிழாக்கள்ல உள்ள ஒரு என்ன சொல்றது, இவ்வளவு செய்து இவ்வளவு கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. அப்ப அதுக்கு செய்ய முடியாத நீங்கள் என்னட்டு இப்ப நான் புதுசா கொண்டுறத செய்ய முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி வருது. அது நியாயமான கேள்வி. பெற்றோரை பொறுத்தவரையில ஒரு அடக்குமுறைக்கு நடுவிலே இருந்து கொண்டு இத்தனை வருஷ காலமாக நீங்கள் யூ ஆர் தி பெட். அநேகமானவ அதுல அவதான் பிரெட் வின்னர்ஸ். இப்ப கூலிக்கு வேலை செய்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் இந்த போராட்டத்தை இவ்வளவு காத்திரமாக செய்கிற நீங்கள் சில நேரத்துல இதையும் நம்பித்தானாக வேண்டும். இலங்கையை நம்பி அதுல போய் இருக்கிறோம் நாங்கள். அப்ப இந்த ட்ரிங்கோ 5 அந்த பெற்றோர் மட்டும் செய்யாமல் இத்தனை பேரும் செய்யலாம் இருக்கேன் என்று நான் சொல்லல. ஏனென்றால் இன்றைக்கும் ஐக்கிய நாடு சபை ஒவ்வொரு மீட்டிங்குக்கும் அந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட அம்மாமார் வரினம் அங்கேயும். அப்ப நாங்கள் யோசிக்கிறோம் என்னத்தை நாங்கள் செய்ய இல்லை, இன்னும் என்னத்தை செய்தால் எங்களால ஏதாவது ஒரு இப்ப சொல்ற நித்திரை கொள்றவனை எழுப்பலாம், நித்திரை மாதிரி நடிக்கிறவனை எழுப்பலாது. இது தனி மனிதனுக்கும் பொருந்தும், அரசுகளுக்கும் பொருந்தும், அரசு கோப்பாக இருக்கிற ஐநா போன்ற ஒரு கூட்டு நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும். ஆனால் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், அவன் கத்திட்டு போயினான், ஆனா எங்களுக்கு எழுத்துல வரையில. அப்ப நாங்கள் அவை இப்படி என்ன சொல்றது, சாட்டு போட்டு சொல்லினு தெரியுது. ஆனால் அதே நேரத்துல அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. உலகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் எழுத்துல கொடுக்கல என்று சொன்னால், அவர்கள் எடுக்க மாட்டினோம் என்று சொன்னால், நாங்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற நாங்கள் அதை எழுத்துலையும் கொடுத்துட்டு போக வேணும் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படி இல்லாட்டில் நாங்கள் இப்படியே கத்துக்கொண்டே இருக்கணும். எப்பவாவது அவங்களுக்கு இந்த பூகோள அரசியல் மாறிக்க எங்களுக்கு வர்றதை எடுத்துக்கொண்டு போகணும். அப்படி பூகோள அரசியல் மாறிக்க எத்தனை பேர் உயிரோட வரப்போயினம்ன்றது எனக்குண்டா தெரியல. ஏனென்றால் அங்க நடப்பது இன்றைக்கும் உயிரோட இருக்கிறாக்கள் தினமும் சித்திரவதைப்படுகின, புதுசாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டு கொண்டு போயின. அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு தனித்தனிய ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுக்கிறதா, ஒட்டுமொத்தமா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போராடுறதான்றது எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை. எங்களுக்கு நெஞ்சு நோய் இருக்கு, முதுகு நோய் இருக்கு, காது நோய் இருக்கு, கை நோய் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. நான் ஒரேடியா ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் படுத்திருக்கிறதா, அல்லது முதல்ல கார்டியோலஜிஸ்ட பார்த்து முதல்ல நெஞ்சு நோவை இதண்டு, பிறகு என் மூட்டு வலிக்கு நான் ஓர்த்தோபெடிக் சர்ஜனை பார்த்து அவரை இதண்டு ஒவ்வொன்றா ட்ரீட் பண்றதா? இதுதான் ஒவ்வொரு தமிழனுடைய நிலைமை. இது எவ்வளவு சீரியஸா இருக்குன்னு ஒவ்வொரு கேஸ் பை கேஸாகத்தான் செய்ய வேண்டும். சில நேரத்துல நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போகணும், தனித்தனி டாக்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் நாங்கள் அனுப்ப வேண்டியும் இருக்கு. லண்டன்ல இருக்கிற மாதிரி இருந்தா ஜிபிட்ட போய் முதல்ல அவைய எழுத சொல்லணும். சிமிலர்லி இப்ப நாங்க எங்கட அரசாங்கத்தை சொல்லி அவைக்கு எழுத சொல்லணும்.
எங்கட அரசாங்கத்தை ஜிபி மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா. ஏனென்றா சிலதுக்கு வந்து ஜிபி சொன்னாதான் எங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி சிலது வந்து எங்களுடைய நாங்கள் வாழ்ற நாட்டுல அரசாங்கங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். அப்ப இதுல வந்து நாங்கள் 2 விதம். ஒன்று நாங்களாக செய்ய வேண்டியது, அடுத்தது இது வந்து மக்கள் மயப்படுத்தி ஒரு எல்லா அரசுகளுக்கும் இது அங்க நடக்கிறது ஜெனோசைடுன்றதை சொல்லணும். இன்றைக்கு ஜெஃப்னா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அத்தனை யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஒரு அறைகூவல் விட்டது. எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு உயிருக்கே பயமாக இருக்குது, எங்களுக்கு சிலரை கொண்டுட்டினா நாங்கள் சிலர் வந்து ஹைடிங்ல இருக்கிறோம், இப்படி அவர்கள் தெளிவாக கொடுத்திருக்கிறோம். அதை நாங்கள் வந்து எத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு நாங்க கொண்டு போய் சேர்த்த நாங்கள் ஒன்று சொல்றேன், மாணவர்கள் திரள் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் மாணவர்கள் வந்து விழித்தெழுந்தால் அதுக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கு. சில நேரம் ஜெஃப்னா யூனிவர்சிட்டியில நடந்தது அதுக்கான ஒரு இது. ஆனால் அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். நாங்கள் ஒவ்வொரு தமிழாக்களும் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியில உள்ள தமிழாக்களும், ஏனென்றா எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் தமிழ் பிள்ளைகள் படிக்கணும். இதுல பெற்றோரோட முக்கிய பங்கு, என்னுடைய பிள்ளை அரசியலுக்குள்ள போகாத, நீ அதை பத்தி கதைக்காத, நீ படிச்சுட்டு டாக்டராவோ என்ஜினியராவோ ஏதாவோ வந்து வெளியில வந்த பிறகு நீ செய் என்று சொல்லுறது வந்து பிள்ளை. ஏனென்றா இந்த நாங்கள் மாணவர்களாக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் போராட்டத்தை எடுத்ததுதான் மனித சங்கிலி போராட்டம். நான் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கதான் இதண்ட அத்தனை யூனிவர்சிட்டியையும் கல்வனைஸ் பண்ணித்தான் நாங்கள் சென்னையில போராடினாங்க. மாணவர்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது. அந்த மாணவர்கள் அதை எடுக்கிறதுக்கு பெற்றோர்கள் பெரியவர்கள் முட்டுக்கட்டையா இருக்கக்கூடாது. மற்றது ஒரு 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 ஒன்றை வந்து சரியானதாக மக்கள் மயப்படுத்த வரைக்க அதுக்கு வந்து எங்களாலான உதவிகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொருத்தரும். நான் ஒவ்வொரு முறையும் நான் கடைசியில நான் ஒவ்வொரு இதா சொல்லிக்கொண்டு வரைக்க என்ன நானே கேட்டுக்கொண்டு வரைக்க நான் எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு இன்றைக்கு கலியுகம் என்ற ஒரு இடத்தில இருக்கேக்க நான் எனக்கு வர்ற பதில் என்னுடைய எண்ணம் சொல் செயல் சரியாக இருக்கிறதா அதை நான் செக் பண்ணி கொண்டு நான் நடந்து கொண்டு போவோம். மற்றவைய கேட்டு பிரயோசனம் இல்லை. நான் அதை ஆத்மார்த்தமாக ஏற்கிறேன். ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஏனென்றா அத்தனை பேருக்கும் மனச்சாட்சி இருக்கு. நான் முள்ளிவாய்க்கால் பக்கம் போகல. நான் இலங்கையை விட்டு 8 வயசுல வந்த பிறகு ஒரு முறைதான் நான் இலங்கைக்கு போனேன். அப்ப கூட 3 நாள் கர்ஃபியூ, 3 நாளும் கொழும்புல இருந்துட்டு வந்து சேர்ந்துட்டேன். அப்ப அப்படிப்பட்ட எனக்கே இவ்வளவு வலி, இவ்வளவு அழுத்தம், இவ்வளவு தாக்கம், இந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நடக்க இல்லை என்ற ஆதங்கங்கள் இப்படி இருக்குண்டால் அந்த வலியை சுமந்து வருபவர்களுக்கு, வந்தவர்களுக்கு, அதற்காக போராடினவர்களுக்கு என்னையும் விட எத்தனை பன்மடங்கு இருக்கும். இன்றைக்கு பறி கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு தாய்க்கும் 100 மடங்கு இருக்கும். அவர்களுக்கு அவர்கள் செய்வதை நாங்கள் வந்து என்ன சொல்றது, let's become the loudspeaker, let's become their mouthpiece. அவர்களுக்காக நாங்கள் குரல் கொடுக்கலாம், அவர்களுக்காக நாங்கள் ஏதாவது செய்யலாம். ஆனால் இதை மக்கள் மயப்படுத்தி ஒரு மாணவர்கள் இதை கையில் எடுத்தால்
இதற்கு அத்தனை அரசும் எல்லா நாட்டிலும் உள்ள தமிழ் மாணவர்களும் நினைத்தால் அத்தனை அரசாங்கமும் சேர்ந்து இத ஐசிசிக்கு கொண்டு போய் இத இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் என்ன, இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் என்ன, அதுக்கு அடிப்படையில IIM என்னண்டா எந்த ஒரு கோர்ட்டுக்கும் போறதுக்கு இந்த IIM முக்கியம். அந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதை கோட்பாக நாங்கள் வைத்திருப்போம் என்றால் உலகத்திலே எந்த ஒரு கோர்ட் செய்தாலும் இந்த கோப்புகளை அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதை செய்ய வேணும் என்று இப்ப நாங்கள் செய்யணும். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கோ. இப்ப நாங்கள் செய்யறதுகளை நாங்கள் இப்ப செய்ய தவறினோம் என்றால் என்ற தாழ்மையான கருத்து இந்த UN செஷன்ல அவங்க 2 வருஷம் சரியான கிளவர். டெரரிசம் 9/11 நடந்தோடனே டெரரிசம் என்ற வார்த்தையை மட்டும் பாவிச்சு எங்களோட போராட்டத்தை 48 இருந்து நடக்கிற அடக்குமுறைய டெரரிசம் என்ற ஒரு வார்த்தைக்குள்ள எங்களை அழிச்சிட்டாங்க. அதை சொல்லி இப்ப கொரோனான்ற ஒரு வார்த்தைக்குள்ள இது நீடிக்கப்பட போகுது. அந்த நீட்டிப்புக்கு எங்கட தமிழ் அமைப்புகளே முதல்ல சும்மா கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணல, கூட்டம் போட்டு அதனால கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணல. இதுகள் எல்லாம் தமிழாக்கள் நாங்கள் நிப்பாட்டோம். ஏனென்றால் நாங்கள் டிப்ளமேட்ஸ் ஆக தேவையில்லை. நாங்கள் வலி சுமந்த நாங்கள் we are the victims. நாங்கள் விக்டிம்ஸ் ஆக பிஹேவ் பண்ண தொடங்க வேணும். நாங்கள் அரசுக்காக நாங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை. அவன் எப்படி செய்வான், இவன் எப்படி செய்வான். சரியான கவலையா இருந்தது. என்ற ஒவ்வொரு மீட்டிங்குக்கு போறாக்கள் கூட ஜெனசைடுன்ற வார்த்தையை இப்ப கூட இந்த 2-3 நாளைக்கு முதல்ல பெரிய பெரிய படித்தவர்கள் தான். எனக்கு நிறைய மரியாதை இருக்கிறது. ஏன் நாங்கள் அதை சொல்ல மறுக்கிறோம்? ஜெனசைடுன்ற வார்த்தை அந்த அளவுக்கு ஒரு கெட்ட வார்த்தையா? அல்லது இல்லாதத சொல்லுறோமா? உண்மைய சொல்றதுக்கு ஏன் தயங்குறோம்? நாங்கள் டெரரிஸ்ட் இல்ல, தமிழரும் ஒரு உத்தமமான ஒரு பண்புள்ள இவ்வளவு நடந்தா பிறகும் மற்றவனை பற்றி யோசித்து அவ்வளவு நாகரீகமாக நாங்க கதைக்க வலிக்கிறோம். அந்த நாகரீகம் தான் எங்களை உண்மையா அவங்களோட பாஷையிலேயே கதைக்க வைக்குது. ஆனா என்ன விளங்கையில இந்த டிப்ளமேட்ஸ் என்று நினைச்சு கதைக்கிறது, டிப்ளமேட்டிக் லாங்குவேஜ் என்று நினைச்சு கதைக்கிறாங்களுக்கு அவர்களுக்கு உண்மையா தெரியும், உண்மை தெரியும். அதால நாங்கள் சில நேரம் அத்தனை பேரும் ஏனென்றா அவங்க சொல்றாங்க, அவ்வளவு துணிவா கேட்கிற கேள்விக்கு சொல்றாங்க, நீங்கள் ஒட்டுமா எழுத்துல தரையில்லை என்று. நான் எந்த முகத்துல எனக்கே சில நேரம் அவையோட திருப்பி அங்கால அடுத்த ஸ்டெப் போக இல்லாமல் இருக்கு. அதால நிச்சயமாக உள்ள ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு நாங்கள் எழுத்துல கொடுக்க வேண்டும். அதால அபிடவிக்ஸ்ன்றது எப்படி நாங்கள் IIM கேட்கிறோமோ, கோப்புகள் தயாரித்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்றது அவசியமோ, ஒவ்வொரு தமிழனும் தன்னுடைய இதை அபிடவிட்டாக வைத்திருக்கணும். அதை கொடுக்கணும், உரிய இடங்கள்ல கொடுக்கணும். கொடுத்ததுக்குரிய ஆதாரம் இருக்க வேண்டும். சும்மா கொடுக்காதீங்க. குடுக்க படம் எடுங்க, ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்ல போடுங்க, அல்லது இமெயில் என்றால் இமெயில் காப்பி இருக்கும், அதை பிரிண்ட் பண்ணி வைத்திருங்க. ஒரு 100 பேர் 200 பேர் 5000 பேர் எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுங்க. கொடுத்து போட்டு அதை மீடியா ரிலீஸுக்கு கொண்டு வாங்க. அத ஒரு மக்கள் மற்றது இந்த change.orgல போய் பெட்டிஷன்ஸ போடுங்க. நீங்க கொடுத்துட்டு நான் கொடுத்துட்டேன், இதுக்கு எனக்கு ஒரு இது கொண்டு வாங்க. இது மக்கள் மயப்படுத்த வேண்டும். நான் மக்கள் மயப்படுத்துறதுன்றது தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல,
எந்தெந்த நாட்டுல நாங்கள் வாழ்றோமோ அந்தந்த நாட்டில அந்தந்த மொழியில அந்தந்த இதுகளை கொண்டு போகணும். மற்றது இதுக்காக குரல் கொடுப்பவர்களை நாங்கள் நசுக்காமல் பார்க்கணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனால் இந்த 250 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சைன் பண்ணி அனுப்பினது. அடுத்த கட்டமாக 200 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சைன் பண்ணி இருக்குது. ஆக பிரித்தானியாவில 450 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் இருக்கா. இதுல கோயில்கள் 3, பாடசாலைகள் இப்ப 6 வந்திருக்கு, தமிழ் பாடசாலைகள். கலைஞர்கள் 4 கலைஞர்கள். ஒவ்வொரு கலைஞர்கிட்டையும் ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது. டியூஷன் என்று சொல்லி படிப்பிக்கணும், அதுல ஒரு 2-3 வந்திருக்கு. அப்ப நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் முதல்ல எங்களை நாங்கள் மனச்சாட்சிக்கு நாங்க கேட்கணும், எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனை போட்டுட்டோமா, பிறகு எங்களுக்கு தெரிஞ்சவர்கள்ட்ட நாங்க போய் கேட்கலாம். அடுத்தபடியா மக்களுக்கு இருக்குது. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ற ஆர்கனைசேஷன் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதவ தமிழுக்கு நாங்கள் தமிழர் பயங்கரவாதிகள் இல்லை, தமிழருக்கு இப்படி IIM வேணும், அது இந்த காலகட்டத்துல என்று சொல்லி போற இடங்கள்ல ஒரு ICC இப்ப ஒரு பூலோக அரசியல் எங்களுக்கு சார்பாக நாங்கள் செய்ய தவறவ ஒவ்வொருத்தரும் எங்கட மனச்சாட்சிக்கு நாங்கள் வேற யாருக்கும் சொல்ல தேவையில்லை. எங்கட மனச்சாட்சிக்கு நாங்களே பதிலளிக்க வேணும். தன்னெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க, பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும். நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுடைய மனச்சாட்சிக்கு நாங்கள் இந்த நேரத்துல என்ன செய்கிறோம், எங்களுடைய மக்களை நாங்கள் காப்பாற்றுறதுக்கு, எங்களுடைய அடுத்த சமுதாயம் இதே வலிகளை 3 தலைமுறை இந்த வலியை சுமந்தாச்சு. நான் 8 வயசுல வெளியில வந்தாலும் எனக்கு என்ற பெற்றோர் என்னை சரியான பாதையில வளர்த்ததால இந்த வலி இருக்கு. இந்த வலி கணக்கு இருக்காது. அதத்தான் மஹிந்தா சொன்னவன். இது நீங்கள் அவன் ஃபர்ஸ்ட் பார்லிமெண்டரி ஸ்பீச்ல சொன்னது என்னது, இது ஒரு 10 வருஷம் கூட போனா 20-25 வருஷத்துல இவ எல்லாரும் மறந்துடுவீங்க, மரக்காட்டில் நாங்க அவனுக்கு தெரியும் தாங்கள் அழிச்சிடுவாங்க. இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு நாங்கள் இருக்கிறோம். எங்களுடைய சொந்த பிசினஸ நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் பிரயாசப்பட்டு வேலை செய்கிறோம், அத மாதிரி நாட்டுக்கும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும். அதுக்காக நான் செய்யாத ஒன்றை நான் இன்னொருத்தர கேட்கவே இயலாது. முதல்ல நான் செய்து போட்டுத்தான் நான் கதைக்கலாம். மக்கள் மயப்படுத்துறேன்டா அதுதான். ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தா உடனே அத எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்றது. என்னன்னா அத்தனை பேரும் செய்யறோம். அதுல அந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல என்ன இருக்குன்னு கூட சில நேரம் சிலர் பார்க்கறே இல்லை. அதுக்கு உண்மையான காரணங்களும் இருக்கு. இப்ப நேரம் இல்லாத காலத்துல இப்ப இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட். எந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே ஒரு 150 குரூப் இருக்குண்டா, அது 150 குரூப்ல 10,000 மெசேஜ் வந்துடும் ஈஸியா. அப்ப நாங்கள் சில நேரம் அந்த போராட்ட வடிவங்களை மாற்ற வேணும். இந்த வாட்ஸ்அப்ல சும்மா தூக்கி போட்டுட்டு எல்லாரும் செய்வேன். முதல்ல நாங்க யோசிக்கணும், வாட்ஸ்அப்ல வர எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் செய்யறோமா? சரி, நாங்கள் மெசேஜ பாஸ் பண்ண முதல், ஃபார்வர்ட் பண்ண முதல்ல நாங்கள் அந்த மெசேஜ படிச்சு
அதுக்கு நாங்கள் கையெழுத்தோ அல்லது அதுல எங்களுக்கு நாங்க செய்தோம்னா தான் அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நாங்கள் செய்யாத ஒன்றை இன்னொருத்தன் செய்வான் என்று நினைக்கிறதே பிள்ளை. அப்படி நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் செய்து கொண்டு வந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக 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 ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அத்தனை இறந்த ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் விதைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் நிச்சயம் துணை நிற்பார்கள். இதுக்கு ஒரு விடிவு நிச்சயம் வந்தே தீரும். அந்த ஒரு நம்பிக்கை. ஏனென்றால் இது தர்ம வழி போர். முதல்ல அமைதி போராகட்டும், போராட்டமாகட்டும், ஆயுத போராட்டத்தை கூட தர்ம வழியில தான் நடத்தினது. இன்றைக்கு அரசியல் போராட்டம் தான். அது அரசியலுக்கே பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பல பக்கத்தாலும் ஆடினாலும் இன்றைக்கு இப்ப இந்த காலகட்டத்துல அத்தனை பேரும் இலங்கையிலையும் கன பேர் ஒண்டா வரினும் இங்கேயும் ஒண்டா வர்றோம். இன்றைக்கு இதுல ஒண்டா வர்றன்றதுல இன்னொரு இது இருக்கு. இத்தனை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்தாச்சுது. இத்தனை 250 200 இத்தனை ஆர்கனைசேஷன்ல உள்ள தனிநபர்கள் போட்டார்களா இருந்தால் அவர்களுக்குரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் போடப்பட்டிருக்குமா இருந்தால் 450 தான் வந்திருக்குமா இந்த கேள்வி இருக்குது. 450ல நான் மாணவர்களை போற்றுறேன். ஒரே நாள்ல 9 தமிழ் யூனிவர்சிட்டி சொசைட்டிஸ் போட்டது. அதுக்கு பிறகு இப்போ ஒரு 6 வந்திருக்கு, 15 வந்திருக்குது. சரி அம்மா, நாங்கள் தொடர்ந்து கதைப்போம். மற்றது டாக்டர் மூர்த்தி ஐயா, நீங்க உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்க. நன்றி அம்பிகை அவர்களுக்கு. சகோதரி அம்பிகை கனத்த மனதோடு கஷ்டப்பட்டு சில சொல்லுகளை கொண்டு வந்தார். அதை கேட்டு இறங்காதவர்களும் இசையாதவர்களும் இருக்க முடியாது என்பது எனது நம்பிக்கை. இதில் முக்கியமாக என்னவென்று சொன்னால், எந்த ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கும் அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கின்ற மாதிரி நாங்கள் பலமாக்கலாம். அதுக்கு கட்டாயமாக நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்றுபட்டு செய்ய வேண்டும். நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனாக இருங்க, மாறுபட்ட கருத்துக்களை கொண்டு போகாதீங்க. மாறுபட்ட கருத்துண்டா ட்ராப் எது சென்சிபிளான கருத்தோ அதை விட்டுவிட்டு மற்ற கருத்தை விடுங்க. அங்கே கொண்டே கொடுக்க அவன் பார்த்தவன் கம்ப்ளிகேட்டடா போடுவான். இது எழுதுறாங்க, ஒன்று எழுதுறான், மற்றவன் வித்தியாசமா எழுதுறான், ஒரே பக்கத்தில் ஆக்குறேன்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்லி they will get very disheartened. என்னடா அப்பா இவங்க செய்யறாங்க? they are killing themselves. They are working hard, but they are fighting among themselves. அந்த நிலைமை இல்லாமல் போக வேணும் கட்டாயமாக. அது எவ்வளவோ எங்கள்ட எனர்ஜியை விரயம் செய்யுது. அதுக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே முகமாக எடுக்க வேண்டிய வேலைகளை செய்து நல்ல தாக்கத்தை கொடுத்தால்தான் எங்களுக்கு விளைவுகள், சாதகமான விளைவுகள் வரும். எனவே நாங்கள் ஒன்று கூட வேண்டியது முக்கியம். இதை மனதில் வச்சுத்தான் நாங்கள் இலங்கை மக்கள் சமுதாய காங்கிரஸ் என்று மன்றம் என்று சொல்லி ஒன்றை தொடங்கினோம். அதின் வரவுக்கு நீங்கள் பார்த்திருக்க தேவையில்லை, செயற்படுங்கள். அது சேர்ந்து செய்யும், அது உங்களோட சேர்ந்து செய்யும். அது நீங்கள் வேறு இல்லை, நீங்கள் அதில் பங்கு. You are all stakeholders. We all are stakeholders. எனவே எல்லாருமே சேர்ந்து திட்டமிட்டு ஒழுங்கான வழியில கொண்டு போனால் மற்றவங்க மயங்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம்.
இவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்களே, இதை நாங்கள் தெரியாத மாதிரி இருந்து விட்டோமே. எங்கள்ட அமைப்புகள் அதாவது international community will feel ashamed what they have done, of what they have done. We don't need to ashame them, that is not our interest. But they will realize this has gone beyond the level, beyond the limit. Something has got to be done. And they are also human beings. They definitely will listen to it and they will get ready to do something. And then we like to tell them, this is the probable thing and what are the reasons behind it. And we will stand up and make them to listen to us and hear what we are saying. ஏன் நாங்கள் இதை சொல்லுகிறோம் என்ற ஜஸ்டிஃபிகேஷனோடு சொன்னால் கட்டாயமாக அவர்களும் எங்களுடைய சிந்தனையை போன்ற சிந்தனைகளை உருவாக்குவார்கள். அதனால தமிழருக்கு விமோசனம் பாருக்கு எங்களுக்கு எங்களுடைய சகோதரங்கள் உயிரை நீத்தாலும் அவர்கள் விதைக்கப்பட்டவர்கள் என்று சகோதரி கூறினா அவர்கள் மேலே இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாங்கள் என்ன செய்கிறோம், அதுக்கு விளைவு வருகிறதா என்றதையும் பார்த்திருப்பார்கள். அவர்களும் அந்த விளைவு வருவதற்கு நன்றாக சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டே இருப்பார்கள். எனவே நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நின்று செய்ய வேண்டியது எல்லாத்தையும் செய்ய வேணும். நாளைக்கு செய்வோம் என்று விடையில்லாது. இதுதான் நேரம். இந்த நேரத்தை நாங்கள் தவறவிடக்கூடாது. உடனே செயற்படுவோம் என்று செயற்பட வேண்டும். கேட்டுக்கொண்டு நான் நிறைகிறேன். நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக முருகானந்தம் ஐயா, உங்களுடைய கருத்தை சொல்ல போறீங்களா? வணக்கம். வணக்கம், சொல்லுங்க. கேட்கிறது தானே? கேட்கின்றது. முதலில் இந்த நீங்கள் ஒரு அரை மணித்தியாலம் அளவுக்கு ஒரு வீடியோவை போட்டீர்கள். அந்த வீடியோவை பல பேரை சந்திச்சு தயாரித்தளித்த அந்த இளம் சகோதரிக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். அவ ஒரு தமிழ் பிள்ளையா தான் இருக்கணும், அப்படித்தானே? தமிழ் பிள்ளை, அது அடையாளம் ஆக்கள் தான். அந்த அடையாளம் தேவையில்லை, யாரா இருந்தாலும் முகத்தை பார்க்க தமிழ் மூலமா இருந்தது. அப்ப அதற்கு அவ அந்த அந்த வயதிலே ஒரு உணர்வு பூர்வமாக இதை பற்றின முன் தகவல்களை சேர்த்து கொண்டு அவர் போய் ஆட்களை பார்த்து அதை பதிந்திருக்கிறார். அதிலே அந்த தாய்மார்கள் சொல்லுகின்ற அந்த மனம் குமுறை சொல்லுகின்ற விடயங்கள், அது இப்ப வேற்று இனத்தவர்களுக்கு போகின்ற பொழுது அது அந்த தமிழ் குரல்களிலோ அல்லது அதற்குரிய சப்டைட்டில்ஸிலோ போகிறது மாறி இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அது ஏற்கனவே அப்படி ஏதாவது இருக்கிறதா எனக்கு தெரியாது. இல்லையென்றால் இப்ப நீங்கள் எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்தீங்களோ தெரியல. அப்ப இது அது சப்டைட்டில் தான் இருக்குது. இந்த கதைகள் எல்லாம் ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது தமிழ் தெரியாதவர்களுக்கும், குறிப்பாக எங்களுடைய தமிழ் இளையோர்கள் இன்றைக்கு தமிழை அவர்கள் இரண்டாவது மொழியாக அல்லது அப்படியும் இல்லாம இருக்கிற எங்களோட இளம் தலைமுறையினருக்கும் அந்த சப்டைட்டில்ஸோட போகணும். அடுத்ததாக இந்த தாய்மார்களும் இப்ப அந்த போராடுகின்ற கத்தோலிக்க குருமார்களையும் அவர்களுக்கு வணக்கமும். இந்த தாய்மார்களுடைய அந்த குமுறல்களோடு எங்களுடைய கண்ணீரையும் நாங்கள் கலக்க வேண்டும். அதான் இதுல ஒரு உணர்வு பூர்வமான விடயம் என்ற ஒன்று இருக்குது. ஏனென்றால் இந்த போராட்டத்தின் பக்க விளைவு தான் அது. இப்ப ஒரு 3 நாட்களுக்கு முன்னர் இந்த தீர்ப்பாயம் என்ற ஒரு நிகழ்வை நான் பார்த்தேன். அதிலே அனந்த் சசிதரன், சுகாஸ், தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினுடைய முன்னணி தலைவர், மற்றது சிவாஜிலிங்கம், இவர்களுடன் ஒரு பத்திரிகையாளரும் அதிலே பங்கு வச்சிருந்தார். அப்ப அந்த இவர்கள் எல்லாரும் பத்திரிகையாளரை கேட்ட பொழுது அவர் ஒரு விடயம் சொன்னார். நான் ஒருவேளை நேற்றுக்கு சொன்னனும் தெரியவில்லை, சொன்னாலும் பரவாயில்லை, ஒரே தேவாரங்களை திருப்பி பாடுறாங்களானே. அப்ப அவர் சொன்னார், தான் ஊடகவியலாளனாக மக்களில் ஒருவனாக முதலில் கருத்து சொல்ல வேண்டும். என்றால் இந்த போராட்டத்தினுடைய ஒரு வழியாக இருப்பது இன்றைக்கு அரசியல் தீர்வு என்பது எல்லாருக்கும் உரியதாக இருந்தாலும் சமகாலத்தின் பிரச்சனையாக இருப்பது அரசியல் கைதிகள், காணாமல் போக்கடிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள். அந்த சரியான டெர்மினாலஜியை சொல்லாவிட்டால் மன்னிக்கவும்.
மற்றது இந்த புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு வெளியில் விடப்பட்டவர்கள். அப்ப குறைந்தபட்சம் இந்த காணாமல் பார்க்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு குரல் எழுப்புகின்ற ஒரு நிலைமை என்றாலும் இருக்கிறது என்பது போன்று அவர் சொன்னார். ஓரளவுக்கு அது உண்மைதான். அதை அந்த தாய்மார்கள் செய்கின்றார்கள். அந்த தாய்மார்களும் ஒருவராக மரணிக்கின்ற பொழுது இந்த காணாமல் போனவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த பக்கம் இல்லாமல் போய்விடுமா? இது ஒரு வேதனையான கேள்வி. ஆனால் அப்ப இதுல நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று நீங்கள் கேட்டால் எனக்கு ஒரு விடயம் விளங்கவில்லை. ஏன் ஒரு சமூகமாக அங்கோ அல்லது இங்கோ நாங்கள் அதை ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையிலே அதுக்கு ஒரு இந்த 3 விஷயத்துக்கும் குறிப்பாக இந்த அரசியல் கைதிகளாக அங்கே இருப்பவர்களுக்கும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடனும் இணையலாம். அரசியல் கைதிகளை நாங்கள் சொல்பவர்களை தான் இலங்கை அரசாங்கம் அதற்கு வேறு ஏதோ பெயர் வைத்திருக்கிறது போலும். அது எங்களுடைய ஐயா சுமந்திரன் தான் அதுக்கு விளக்கம் சொல்ல வேணும். இப்ப உண்மையாக அவர்கள் அரசியல் கைதிகள் என்ற அடையாளத்துக்குரியவர்களா? ஏன் நான் அவரை மாத்திரம் குறிப்பிட்டு நான் மற்றவர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்க விரும்பவில்லை. என்ன விக்னேஸ்வரன் ஐயாவோ கஜேந்திரகுமாரோ அல்லது மனித உரிமைவாதிகள் யாராவது முதல் அவர்கள் அரசியல் கைதிகள் என்கின்ற அடையாளத்துக்குரியவர்களா அல்லது பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் வார் என்ற அடையாளத்துக்குரியவர்களா, இல்லை என்றால் பயங்கரவாதிகள் என்ற அடையாளத்துக்குரியவர்களா, இல்லை வேறு ஏதாவது அடையாளத்துக்குரியவர்களா? இப்ப கருணா கிட்டத்துல என்ன காரணத்துக்காக சொன்னார்? இப்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டவர்கள்தான் அங்கே இருக்கிறார்கள், பல பேர் வெளியால விடப்பட்டார்கள். அப்ப இவர்களை வெளியால விடாமல் இருக்கிறதுக்கான தாற்பயம் என்ன? இப்ப காணாமல் போக்கடிக்கப்பட்டவர்களை ரணில் விக்ரமசிங்காவும் நான் நினைக்கிறேன் கோத்தபாயாவும் தான் சொல்லியிருக்க வேணும் என்று, அதாவது என்ன சொல்றது, அவர்கள் யாரும் இல்லை என்று. அப்ப அவர்கள் யாரும் இல்லை என்கின்ற வார்த்தையை அவர்கள் சொன்னாலும் அம்பிய ஒரு அச்சத்தை வெளியிட்டார். இவர்களை பற்றி கதைக்க போறதாலேயே அவர்கள் இங்கே ஒரு சிறை கம்புக்கு பின்னாலேயோ இன்னும் இங்கே இடத்துல மூச்சு சுவாசித்துக் கொண்டிருப்பவர்களை நாங்களே இல்லாமல் ஆக்கி விடுவோமா? அப்ப இதுல உண்மை போய் தெரியாத நிலையிலே அவர் அம்மையன் மாதிரி அப்படித்தான் வேற என்ன வார்த்தையை சொல்றது இந்த மைத்திரிபாலாவை. எல்லாரும் அரசியல்வாதிகள், எல்லாரும் மேக்சிமம் தங்களுக்கான உயர் பதவியிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கத்தான் விரும்புவார்கள். இந்த அம்மையன் என்றால் எங்களோட கிராம பாஷையில வேணால் அமுசடக்கி அம்மையன் சொல்றது, வாயை பத்தி கொண்டு நிறைய விஷயங்களை பழுதாக்கி போட்டு போயிருக்கிறார். அல்ல இவருக்கு பின்னால இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏதோ வகையிலே தமிழ் மக்களை வாக்களிக்கிற ஒரு பாவத்தை செய்தது. அந்த பாவத்தை சஜித் பிரேமதாசாவுக்கும் செய்தால் அந்த சிங்கள பெரும்பான்மை வீறு இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய இன்னொரு குற்றத்தில் இருந்து அவர்களை தப்பு வைத்திருக்கிறது. ஏன் பல தெய்வத்தையும் கலந்து கதைக்கிறேன் எனக்கே விளங்கவில்லை. உண்மைக்கு இந்த விஷயத்திலே ஒரு என்னதை சொல்றேன்றது முதலில் விளங்கவில்லை. ஆனால் நான் ஒரு குறிப்பு எழுதி வைத்திருக்கிறேன். காய்ச்சல் மனதில் வந்தது. இப்ப 2009 இருந்து இந்த பான் கி மூன் உட்பட இன்றைக்குள்ள பொதுச் செயலாளராகட்டும் அல்லது இந்த ஹை கமிஷன்லே இருக்கக்கூடிய கமிஷனர்களாகட்டும் இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காரர்கள் பதவியை விட்டு போயிருக்கலாம். ஆனாலும் அவர்களுடைய மனச்சாட்சியை தட்டி எழுப்புகின்ற வகையிலே பதவியில் இருப்பவர் மாத்திரமல்ல அந்த பதவியிலே இருந்தவர்களையும், இப்ப அவர் மாலையம் களத்துல வேண்டி கொண்டு அது இலங்கை அரசாங்கக்காரன் செய்யுற பயங்கரமான ஒரு விளையாட்டு, வரவேலருக்கும் ஒரு மாலையம் போட்டு தளத்தையும் தட்டி விடுவார். முதலா உதுல இருந்து நிப்பாட்டுவோம். ஈவன் எங்கட பாராளுமன்ற அது விக்னேஸ்வரன் யாருக்கும் சொல்லலாம், யாருக்கும் சொல்லலாம், இவர்கள் ஏதோ ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தீரும் வரை நாங்கள் இந்த மாலைகளுக்கு கழுத்தை வளைக்க கூடாது. எங்களுடைய விடுதலை புலிகளுடைய அமைப்பிலே நான் நினைக்கின்றேன் ஒருவர் மாவீரர் ஆனால் ஒழிய அவருக்கு அங்கே மாலை போடுவதை ஒரு வழக்கமாக கொள்வதில்லை என்று நான் நினைக்கின்றேன். என்னுடைய கருத்து தவறாயின் தொடர்ந்து வரும் பேச்சாளர்கள் திருத்தவும். ஏனென்றால் இந்த ரமேஷ் பண்டாரி போயிருக்கைகள்ல இலங்கை அரசாங்கம் அவருக்கு ஒரு வைர நெக்லஸ் கொடுத்தாங்க. அதே அந்த தீப்பொறி ஆரம்பம் என்பவர் மிகவும் திமுகவினுடைய ஒரு பேச்சாளர்.
மிகவும் விகடமாக சொன்னார். அப்ப அவர் அந்த நெக்லஸை வச்சுக்கொண்டு பல்லை நறும்பினாராம். ஏன் அவர் பல்லை நறும்பினார் என்றால் இந்த நெக்லஸோட இந்த நெக்லஸை போடக்கூடிய ஒரு ஆளை கூட தனக்கு இவங்களே நின்று தராம இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி. அவை சிங்களத்தினுடைய ஒரு வகையான ஒரு தந்திரோபாயம். இது எனக்கு எல்லாளன் மகாராஜாவுடைய வரலாறு தெரியாது. ஆனா எல்லாளனுடைய தளபதியை கூட அவனுடைய அந்த மனித பலகீனத்திலே அவனை மடக்கியதாக சிலர் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். அது எவ்வளவு தூரம் உண்மையாண்டு தெரியாது. இந்த தற்புகழ்ச்சி அல்லது தனி மனித பலகீனங்களுக்கு வளைந்து கொடுக்காதவர்களாக எங்கள் பிரதிநிதிகள் இருந்தால்தான் நாங்கள் கூட வீரியமாக முன்னேற முடியும். ஆகவே இவர்கள் இப்ப நான் இது யார் எழுத வேண்டும் என்பதை எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை. அது தம்பி மணி அல்லது தம்பியோ அல்லது மூதி அண்ணாவோ சொல்லலாம். இப்ப இவர்களுக்கு இந்த இன அழிப்பு ஆயுத போராட்டம், இன அழிப்பு 48 பல வகையிலே நடந்தாலும் இந்த உடல் ரீதியான அழிப்பை வகை தொகை இல்லாமல் செய்த இந்த 2000 மஹிந்த ராஜபக்ஷ காலத்திலே வந்த போரின் தொடர்ச்சியா. அதுக்கு முன்னாடி சொல்றதை பற்றி நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய தொடர்ச்சியாக இருந்த செயலாளர்களுக்கு, யுஎன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ்ல இருந்த கமிஷனர்களுக்கு, ஏன் அந்த நாடுகளிலே உள்ள பிரதமர்களுக்கு, இப்ப என்னன்னா நேற்றுக்கு இந்த வசி என்கிற பிடிஎஃப் ஆளுடன் கதைத்தேன். ஏன் நீங்கள் இந்த 250 பேருடன் ஏன் நீங்களும் பிடிஎஃப்பும் கையெழுத்து போட முடியாது என்பதற்கு கிட்டத்தட்ட அரை மனத்தியாலும் அவர் என்னுடன் பேசினார். நான் அவருக்கு சொன்னேன், தம்பி, யூ ஃபெயில்டு டு கன்வின்ஸ் மீ என்று ஒன்று சொல்லி, பிறகு இன்னும் ஒன்றை சொன்னேன், தம்பி, யூ ஆர் அட்டாச்ட் டு த பிரிட்டிஷ் தமிழ் ஃபோரம், தட் இஸ் வை யூ ஆர் ஜஸ்டிஃபையிங் பிரிட்டிஷ் தமிழ் ஃபோரம் என்று. அதாவது நீ உன்னை கூட உன்னுடைய அமைப்புக்குள்ளே உன்னை ஒரு பற்றுடன் பிணைத்திருப்பதனால் உன்னால் அங்கே நடக்கிறது எல்லாம் சரி என்றுதான் உனக்கு படுகிறது என்று நான் சொல்லி முதல் வசனமாக சொன்னேன், நீ என்னை உனக்கு தலையாற்றுகின்ற உன்னுடைய முயற்சியிலே தோற்று விட்டாய் என்று. ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், அவர் சொன்னார், என்னடா நானும் 2014 அக்டோபர் 2 வரைக்கும் பிஜேபியில இருந்தன. இவர்கள் தங்களுடைய நிலப்பாட்டை சரியாக்கினால் மீண்டும் போய் இணைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்திலும் இருப்பவன். ஆகவே இந்த டேவிட் கெமரூன் போகக்கூடாது என்கின்ற போராட்டத்திற்கு ஈடுபட்டவன். அதற்காக ஜிடிவி தொலைக்காட்சியிலே போய் பேசியவன். அப்ப பிறகு அவர் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் இவர்களை எல்லாம் அழைத்து அந்த பிரதமருடைய அலுவலகத்திலே அதற்கு முன்னரும் அதற்கு பின்னரும் அப்படி ஒரு சந்திப்பு நடந்தாக நான் நினைக்கவில்லை. அவர்களுக்கு ஏதோ வார்த்தைகளை சொல்லி உங்களுடைய குரலை நான் ஒலிக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் அங்கே போய் அவர் சொன்னாராம் என்று இவர் எனக்கு சொல்றார். எனக்கு கொஞ்சம் ஆங்கிலர்கள் மட்டும் தம்பி, அதனுடைய அதையும் நான் தவறாக சொன்னால் தயவு செய்து மன்னித்திருக்க வேண்டும். அவர் சொன்னவராம், சர்வதேச சுயாதீன விசாரணை தான் வேணும் என்று டேவிட் கெமரூன். அது அப்படி அவர் அந்த காமன்வெல்த் காலகட்டத்தில் அதை சொன்னார் என்று திரு வசி பிடிஎஃபினுடைய முன்னணி செயற்பாளர் ஒருவராக சொன்ன அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா திரு மணிவண்ணன் அவர்களே? நான் இந்த கேள்வி டேவிட் கெமரூனுக்காக தான் வைக்கிறேன். டேவிட் கெமரூன் அந்த காலத்துல இன்டர்நேஷனல் இண்டிபெண்டன்ட் என்கொயரி வேணும் என்ற கோரிக்கை அவர் சொல்லியிருந்தால், டேவிட் கெமரூன் இப்ப நேற்றுக்கே முந்தினால் நீங்கள் இந்த 12 கொஞ்சம் ஏனென்றா நாங்கள் சில விடயங்களிலே எங்களை நாங்களே ஏமாற்றக்கூடாது. இப்ப டேவிட் கெமரூன் அதை சொல்லியிருந்தால், அவர் பிரெக்சிட்டிலே தோத்து அதற்கு பிறகு தெரசா மே என்று நினைக்கிறேன், பேர்களை ஞாபகம் வருதில்லை, தெரசா மேயும் அதற்கு பிறகு இப்போ உள்ளரும் வந்திருக்கிறார்கள். அப்ப அதே கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட் தான் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. அப்ப இவர்கள் ஏன் அந்த நிலைப்பாட்டை விட்டு விட்டார்களா? இப்ப IIIM என்கின்ற ஒரு விடயத்திற்கு இந்த பிள்ளை 250 பிளஸ் 200 என்றால் 450 அமைப்பு ரீதியான கையெழுத்தை ஏன் வேணும்? அந்த கோட்பாட்டிலேதான் டேவிட் கெமரூனுடைய தொடர்ச்சியா இருக்கக்கூடிய கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட் இருக்குது என்றால், அம்பியம்மா தயவு செய்து இதற்கு உங்களுடைய பதிலை சொல்லுங்கள். அல்ல இதனூடாக அவர்களை கேட்பதற்கு உங்களுக்கு ஏதாவது குழு கிடைத்தால் அங்கே அந்த பக்கமாக பாய்ச்சுங்க. அப்ப ஏன் இவர்கள் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி
அதற்கான முனைப்பை செய்யவில்லை. அப்ப இவர்கள் எங்களை காட்டுகிறார்களா? அப்ப நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு முன்னால் 73 நாட்கள் இருந்த பொழுது சொல்லுவார்கள், எங்களை இந்த இடம் ஒரு சேரிப்புறமாக மாறிவிட்டது என்று ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் சார்பான ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சொன்ன பொழுது, அப்பொழுது பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்த கோர்டன் பிரவுன் சொன்னாராம், அது போராடுவது அவருடைய ஜனநாயக உரிமை, அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லிக்கொண்டே அவர் அண்டர் கிரவுண்டுகளால், அதாவது பின்வளத்தால ஆயுதங்களையும் அனுப்பினார். அப்ப இந்த லேபர் பார்ட்டியும் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியும் எங்களை காட்டுகிறார்களா? ஒரு சதவீதத்துக்கும் குறைந்தவர்களாக இருப்பதால் ஓகே, நாங்கள் டாக்டர்ஸாகவும் வெவ்வேறு வகையிலும் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கும் கல்வி வளத்துக்கும் பல வகையிலும் நாங்கள் பெருமை சேர்ப்பவர்களாக இருக்கிறோம் என்கின்ற அந்த முதுகு சொறி எங்களுக்கு வேண்டாம். எங்கள் மக்களுக்கு நடந்த 83 தான் அள்ளுகொள்ளையாக வந்தவர்கள் நான் இந்த நாட்டுக்கு விரும்பி வரவில்லை. என்னுடைய 8 சகோதரங்களிலே அவர்களில் மிக பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு இதை சொல்லி வந்தவர்கள். அவர்களிலே என்னுடைய சகோதரங்கள் யாரும் நேர்முகமாக இந்த போராட்டத்தினால் அச்சுறுத்தப்பட்டவர்கள் இல்லை. ஆனால் அவருடைய வயது அச்சுறுத்தலுக்குரிய வயதாக இருந்தது என்பது மாத்திரம் உண்மை. ஆகவே இப்படி நிறைய பேர் வந்திருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தின் காரணமா. எங்களை மனச்சாட்சிகள் எங்கே போய்விட்டது? ஏன்னா நீங்கள் கேட்கிற கேள்வி இந்த மக்களுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்ற அந்த கேள்வியினுடைய எனக்கு பதில் சொல்லுறேன்னா இல்லை, அதன் தொலைவிலே என்னோட உள்ள குமுறலை வெளியிடுகின்றன தெரியாது. ஆகவே இந்த பிரதமர்களுக்கு எழுத வேணும், குறிப்பா இந்த நாட்டின் பிரதமருக்கு எழுத வேணும். அம்பியம்மா தயவு செய்து கூட மறுமொழியை சொல்லுங்க. ஏன்னா சிலதுகள்ல நாங்கள் வெளிப்படையாக கதைக்க வேணும். ஏனென்றால் எங்களுக்கு நீங்களே சொல்லி நாங்களும் பல பேர் சொல்லுவோம், முதலில் எங்களுக்கு நாங்கள் உண்மையா இருப்போம். ஏன் இவைக்கு எழுதினால் இதையும் கதைக்க விடாமல் எதுவும் தடுத்து எடுத்து போடுவோம். அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அதாவது தாயகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதிகளும் புலம்பெயர் அமைப்புகளும் இது விடயத்திலே கூட்டாக ஏதாவது அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும். இந்த காணாமல் போனவர்களுக்காக இந்த காலகட்டத்திலே இன்றைக்கு ஒரு செய்தியை 3 கட்சியும் சேர்ந்து விட்டுக்கிறார்கள். மணிவண்ணன் அவர்களே அந்த அறிக்கையினுடைய வாசகங்களையும் அது சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நேரம் இருந்தால் என்னுடைய கருத்துக்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நேரம் அமையின் சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆனால் இந்த காணாமல் போனவர்களுக்கான விடயங்களை இவர்கள் ஒரு செய்தியாக புலம்பெயர் அமைப்புகளும் தாயகத்தின் மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அதிலே இணைய வேண்டும். வேணுமெண்டா கருணா முதல கண்ணீர் வடிக்கிற கருணாவை நாங்கள் இதுக்குள்ள எழுப்போம். ரெண்டில் தாங்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள், தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகள் போல் இந்த விடயத்திற்கு அணியமாக இருந்தால் அவர்களுடைய கையெழுத்தை கேட்கலாம். அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு விடயத்தையும் குறித்து வைத்திருந்தேன். பிரித்தானிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் FCOக்கும் காணாமல் போனவர்கள் அல்லது வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரிடம் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதற்கு பொறுப்பான அமைப்பிலே அந்த தாய்மார்களே யார், அந்த அவர்களுடைய பெயர்கள் எனக்கு தெரியாது, அங்கே இருப்பவர்களுடைய ஒரு கடிதத்தை எடுத்து அதை நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எங்களுடைய செய்தியாக அவர்களுடைய துன்பியலை அவர்களுடைய செய்தியை நாங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற எங்கள் அந்த தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் FCOக்கும் அனுப்பலாம். அதே காரியங்களை ஏனைய புலம்பெயர் நாட்டிலே இருப்பவர்களும் செய்யலாம். தங்கச்சி இந்த மாணவர்களுடைய பலத்தை பற்றி சொன்னார். நீங்களும் இப்ப சொல்லிக்கிற 15 யூனிவர்சிட்டி அமைப்புகள் தமிழ் பிள்ளைகளுடைய அமைப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி அவர்களையும் இதுக்குள்ளே இழுத்து அவர்களுடைய அந்த ஆற்றலையும் அந்த சுயநலம் இல்லாத அந்த இரண்டால் வயது குறைவாக இருக்கின்ற பொழுது ஏன் ஒருவன் ஆற்றல் உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்றால் அந்த நேரத்தில் அவனுக்கு சக்தி கூடவாக இருக்கும், சுயநலம் இல்லை என்கின்ற அளவுக்கு மிக மிக குறைவாக இருக்கும். இரண்டால் காலங்கள் போக போக சுயநலங்கள் அதிகரிக்கும், தனிநபர் சார்ந்த பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அதிகரிக்கும். அப்ப அதனால் பலம் குறையும். ஆனால் மாணவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த ஆத்மீக சக்தியும் அந்த சுயநலமற்ற தன்மையும் அவர்களுக்கான ஆற்றலை அதிகரிக்கும் என்று அடியேன் கருதுகிறேன். ஆகவே அவர்களையும் அழைக்கலாம். இப்படி பல விடயங்களை இதிலே என்ன செய்யலாம் என்பதற்காக நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்கின்றதை கூறி இதிலே செய்யக்கூடிய விடயங்கள் என்று நீங்கள் கருதுவற்றையும் ஏனையவருடைய கருத்துக்களிலிருந்து செய்யக்கூடிய விடயங்களையும் நீங்கள் தொகுத்து வழங்க வேண்டும் என்று அன்பாக கேட்டு மீண்டும் இது தொடர்பான ஏனைய அன்பர்களுடைய கருத்துக்களையும் இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு
தமிழ் மக்கள் விடுதலை முன்னணி, இந்த விக்கிரசனியான கட்சியின் பேர் எனக்கு சரியா தெரியல, அந்த மக்கள் கூட்டமைப்பு, அவர்களுடைய அந்த கூட்டு அறிக்கையினுடைய வாசகங்களையும் வாசித்து அது தொடர்பான உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நேரம் அமையின் ஏனையொரு கருத்துக்களையும் இந்த இன்றைய நேரத்திலே பலர் அறிய செய்யும்படி தாழ்மையாக கேட்டு அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழர்களின் ஒற்றுமையை, தமிழர்களின் பலம், தமிழர்களின் தாகம், தமிழர் தாயகம். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க. நன்றி. இப்போது நான் அம்பியை ஐயாவுக்கு ஏதாவது மறுமொழி சொல்ல போறீங்களா அல்லது நான் மற்றவர்கிட்ட போட்டா? அவ சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஐயா. நீங்க மியூட் எடுத்துட்டு சொல்லுங்க. இதுல முருகானந்தம்னா நேரகட்டா கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட் தான் அங்க இருந்தது. இப்ப ஏன் நாங்கள் இதை கொடுக்கணும்னு ஒரு பிரதமர் வந்து ஒன்று சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஆனால் இப்ப தமிழாக்களை பொறுத்தவரையிலேயே நான் அதை இன்னொரு கேள்வியாக கேட்டேன்னா, இப்ப நாங்கள் ஏன் செய்யாம இருக்கிறோம்? எங்களுக்கு வலி இருந்து, இப்ப உதாரணத்துக்கு இது குறை சொல்லியில குற்றம் சொல்லியில நாங்கள் வந்து பெட்டிஷன் சைன் பண்ண மாட்டேன்றோம், எங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ஸை போட மாட்டேன்றோம். எங்களுக்கு அக்கறை இல்லையா? இருக்குது, ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக செய்யல, அல்லது இதையும் விட ப்ரையாரிட்டி வேற இருக்குது. அப்ப வலியுள்ள எங்களுக்கே எப்படின்னா, ஒரு அரசாங்கத்துக்கு அதுவும் தமிழற்ற பிரச்சனை ஒரு பிரித்தானிய பிரதமருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. அதை அவர் ஞாபகம் வச்சு செய்யணும் என்று நாங்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு நாங்கள் முக்கியமானவர் நினைச்சா அது எங்களோட முட்டாள்தனம். அதால நாங்கள் தான் அவர்கள்ட்ட முறைப்படி நாங்கள் அத்தனை தமிழாக்களும் உண்டாக்குறோம், நீங்க இதை செய்யுங்கோ. அதுக்கு செய்யாட்டி அடுத்த கட்டமாக நீங்க உங்களோட பிரதமர் சொன்னவர், உங்களுக்கு வசதியாக நாங்கள் இப்ப செய்கிறோம், இதை செய்யுங்கோ. இதுக்கு அடுத்த கட்டமாகத்தான் அதுக்கு பிறகு உண்ணாவிரதம் அது தண்டு போக வேணும். அப்ப நாங்கள் செய்யாமல், நாங்கள் எங்களுடைய கடமையை செய்யாமல், நாங்கள் வந்து இன்னும் அரச வந்து கடமை செய்யணும் என்று எதிர்பார்த்தா அது பிள்ளை. அது வந்து இப்ப நான் நாட்டுக்கு என்ன செய்த, நாடு எனக்கு என்ன செய்ததுன்றத வந்து இது இந்த நாட்டுக்கும் பொருந்தும். இந்த நாட்டு பிரச்சனைகளுக்குள்ளேயும் நாங்கள் வந்து இப்ப உண்மையாக இன்றைக்கு மருத்துவர்கள் அப்படின்ட்டு இந்த கொரோனாவால தமிழினத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெயர் இருக்கு. ஆனா அந்த பெயரை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் பேசாம இருக்காமல், அந்த பெயரை வைத்துக்கொண்டு இப்படியோ இந்த இனம் அவைக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை, ஆனா திருப்பி சொல்லுவோம். ஏனென்றால் அவர்கள் மறந்திருக்கலாம், அவர்கள் ஒவ்வொன்று ஞாபகம் வைத்திருக்கணும் என்று இல்லை. இப்ப எனக்கு நான் வந்து ஒரு 100 கடிதம் எழுதி இருந்தாலும் திருப்பி ஒரு கடிதம் எழுதிக்க நான் பழச ரெஃபர் பண்ணணும். ஏனென்றால் அல்லது அந்த சில இப்ப நாள் தேதி யார் சொன்னது ஞாபகம் இருக்காது. அப்ப அன்றாடம் குளறி கொண்டிருக்கிற எங்களுக்கே அதுண்டால் எங்களை பற்றி தெரியாத ஒரு அரசுக்கு நாங்கள் அதை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்றது என்ற தாழ்மையான கருத்து. மிக்க நன்றி அம்மா. இன்னொரு கருத்தை நான் சொல்ல, இது உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். அதே அந்த கருத்துல நான் இன்னொரு விஷயம், அதாவது இந்த உங்களுடைய அந்த முயற்சியிலே எனக்கு என்னுடைய ஆதரவையும் அது ஒரு நல்ல விஷயம் என்பதிலே மாறுபட்ட கருத்து இல்லை. ஆனால் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட் அதை செய்யவில்லை என்கின்ற ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி அதை
நாங்கள் ஏதாவது வகையிலே அவர்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டும் என்பதுதான் சொன்னேன் ஒழியம்மா. உங்களோட முயற்சிக்கு, என்னுடைய இந்த அமைப்புகளை இணைத்து நீங்கள் செய்கின்ற முயற்சிக்கு நான் என்னுடைய தார்மீக ஆதரவையும் அதிலே உங்களுக்கு ஆதரவு, அதாவது இந்த முயற்சிக்கு ஆதரவு திரட்ட வேண்டும் என்பதிலே நான் மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்பதை உங்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக கூறுகின்றேன். நன்றி. உண்மையான எனக்கு அது தெரியாமல் இல்லை. இந்த இதுல வர்ற ஒவ்வொருத்தரும் உண்மையா நான் சொல்றேன், ஒவ்வொருத்தருக்கும் எங்கட மக்களுக்கு செய்யணும் என்ற ஆதங்கம் இருக்கிறது. அதாலதான் செய்யாதவைய கூட அவைக்கும் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும். ஆனால் அந்த காரணம் சரிதானா என்றது அவைதான் முடிவு. மற்றது அந்த காரணம் இந்த மக்களை இப்ப சரியான நேரத்துல காற்றுள்ள பொழுது தூற்றாமல் நாங்கள் விடுவது சரியா என்றதுக்கும் அவரவர் தான் நாங்கள் சொல்லணும் என்றதுதான். மற்றது அடிப்படையில எனக்கு ஒருத்தரை குறை சொல்ல விருப்பம் இல்லை, அது அரசாங்கமாகட்டும். ஏனென்றால் நான் இப்ப உதாரணத்துக்கு முருகானந்தம்னா உங்களை குறை சொல்லி போட்டு நான் உங்கள்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம். நீங்கள் தான் உதவி செய்ய வேணும். அப்ப உங்களை குறை சொல்லி போட்டு நான் உங்கள்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம். உண்மையாகவே நாங்கள் ஒருத்தரை குறை சொல்ல தேவையில்லை. அத்தனை பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்யணும் என்று இருக்கேக்க நான் இந்த அரசாங்கத்துக்கு முதல் சொல்லி இருக்கிறோம். அடுத்த கட்டமாக அவர்களுக்கு கன்சர்வேட்டிவ் பிரைம் மினிஸ்டர் அதை செய்யுங்க. என்ன தவறா விளங்காதீங்கோ. அவர்களுடைய அந்த வாக்குறுதிகளை அவர்களுக்கு நினைவூட்டி அவர்களை இந்த செயலை நோக்கி உந்தி தள்ள வேண்டும் என்று சொன்னானே ஒழிய அவைய நீங்கள் குறை சொல்லி அவர்களுக்கு மங்களுக்குமான இடைவெளியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பிலே கருத்தை சொல்லவில்லை. அது நிச்சயமாக அது விளங்கினது. நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக அது முதல் கடிதத்திலேயே அப்படி போடக்கூடாது. சில நேரத்துல முதல் கட்டத்துல நாங்கள் எங்கள் கோரிக்கையை வைப்போம். அடுத்த கட்டமாகத்தான் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தலாம். அது கூட நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துவது சரியா அல்லது இப்ப ஒரு பெட்டிஷன், உண்மையா இப்படியானதுகள் பெட்டிஷன்ஸ்ல வர்றது சுகமாக இருக்கும். ஏனென்றால் இத்தனை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இப்ப பெட்டிஷன்ஸ் இதை ஞாபகப்படுத்திக்க இந்தியால கடிதம் கோரிக்கையா போகிக்க அவர்கள் அது ஹெல்ப் பண்ணும். மற்றது இது இப்ப 450 ஆர்கனைசேஷன் சேர்ந்து அனுப்புற கடிதம். அப்ப அத்தனை பேரும் நாங்கள் அதை அக்ரி பண்ணித்தான் அனுப்ப வேணும். ஒரு கூட்டு முயற்சி என்று வரைக்க அந்த தார்மீக கடமையும் இருக்குது. ஆமாம் ஆமாக்கா, சரி, மிக்க நன்றி. ஆனா இன்னொரு விஷயமும், ஒவ்வொரு அரசாங்கம், அது ஒரே அரசாங்கமா இருந்தாலும் கூட, கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அரசாங்கமா இருந்தாலும் கூட, புது புது பிரைம் மினிஸ்டர் வரும்போது அவர்களுடைய அப்ரோச் வேற மாதிரி இருக்கும். அத்துடன் இதுக்கு முக்கியமாக பொறுப்பெடுக்க வேண்டியவர்கள் தமிழ் ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் என்று அந்த தமிழர்களுக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்ற அமைப்பு. அந்த விதத்துல அவர்கள் இதுல கூட கவனத்தை எடுத்து இது அவர்கள் தான் முதலும் போய் இந்த டேவிட் கமரோட மீட் பண்ணினவை. அந்த விதத்துல தொடர்ந்து இன்னும் சிவானந்தன் அவர்கள் அவரை மீட் பண்ணவர் இன்றைக்கும் தமிழ் கன்சர்வேட்டிவனுடைய தலைவராக தான் இருக்கிறார். அந்த முறையில அதே மாதிரி அவர்களுக்கு இது அங்க மட்டும் இல்லாமல் லேபர் பார்ட்டிக்குள்ளாலையும் மற்றது லிபரல் பார்ட்டிக்குள்ளாலையும், உண்மையில லிபரல் பார்ட்டியின் தலைவரா இருப்பவர் தமிழர்களுடைய பிரச்சனையில மிகவும் ஆழமான அறிவையும் இதையும் கொண்ட ஒருவர். ஜிஎஸ்பி பிளஸுக்காண்டி போராடி தான் மினிஸ்டரா இருந்த போது அதை நிறுத்தினவர். அந்த முறையில நிச்சயமாக அந்த அவர்கள் எல்லோரும் தான் இன்றைக்கு இருக்கின்றார். எங்களுக்கு அதை தான் காற்றுள்ள போதே தூட்டி கொள்ளணும் என்று இவர்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு பாசிட்டிவா இருக்கணும். அதே நேரம் இவர் கூட போரிஸ் ஜான்சன் கூட ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு லீடர் தெரசாமாயிலும் பார்க்க. ஆகையால ஒரு விதத்துல அவர் கூட ஒரு முடிவை எடுப்பார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை நாங்க கொள்ள வேணும் என்ற ஒரு கருத்தை குறை சொல்றதும் பார்க்க அவர்களுக்கு திரும்ப அந்த தூண்டுதலை செய்யணும் என்றதை கூறி நான் இப்போது ராமேஸ்வரன் அவர்களை அவருடைய கருத்தை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.
சில நிமிடங்களுக்கு எனக்கு ஒரு விடையை தந்து மற்றவரை நினைச்சிட்டு திருப்பி கூப்பிடுங்க. ஆமாம், சரி, ஓகே, ரைட். நாங்கள் இப்போது வந்து சரி, அப்ப இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து நாங்கள் இந்தியா சப்ஜெக்ட் ஒருக்கா பார்ப்போம். வலிந்து காணாமல் போடிக்கப்பட்டவருக்கான நீதி பெற தமிழர் எப்படி மாற்று வழியாக செய்யலாம் என்றது. என்ற இதுல நீங்க வடிவா பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், இந்த வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் விஷயம் வந்து 2010 பிறகு வந்து ஐநாவில கொண்டு வரப்பட்ட போது அது கிட்டத்தட்ட அங்க ரெப்பர்டுவா போனது வந்து 2013-14 தான் அந்த வலிந்து காணாமற்கான ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அங்க போயிருந்தார். அவர்கள் 2 பேர், ஒரு ஆள் போகையில 2 பேர் போயிருந்தார்கள். அங்க போயிட்டு அந்த நான் நினைக்கிறேன் அவர்களுடைய ரிப்போர்ட் வந்து 2015 செப்டம்பர் மாசம் தான் வந்தது. அதாவது இந்த OSL ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்த அப்புறம் தான் அவன் ரிப்போர்ட் வந்தது. அந்த ரிப்போர்ட் வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு சைட் இவெண்ட்ல இருந்து கதைத்தவர்கள். அந்த சைட் இவெண்ட்ல நானும் பங்கு பெற்றி இருந்தேன். அந்த இடத்துல அவர்களிட கேள்வி கேட்டேன். அதே நேரம் வந்து இலங்கை அரசாங்கம் இந்த ஆபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சன் என்றதை பேசிக்கொண்டிருந்தது. அப்ப ஆபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சன் என்று பேசும்போது நான் கேட்டேன், என்னத்துக்காக வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய ஆபீஸ அப்படியான ஆபீஸ் என்ஃபோர்ஸ் டிசப்பியரன்ஸ் ஆபீஸ் வைக்காமல் நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காக வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் ஆபீஸ் என்று இல்லாமல் ஆபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சன், ஆபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சன் என்று சொன்னால், மிஸ்ஸிங் பர்சன் என்றாலே காணாமல் போகப்பட்டவர்கள். காணாமல் போகப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால், இப்ப உங்களோட வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அந்த வீட்டை விட்டு சில வேளை காதல்ல வெளியில ஓடலாம், அல்லது பைத்தியம் பிடிச்சு சில பேருக்கு வீட்டுக்குள்ள இருக்க விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி வீட்டை விட்டு வெளியில போகலாம். அப்படியும் காணாம போகலாம். அப்படி காணாம போடுறது அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் இவர்கள் அந்த வலிந்து OMP ஆபீஸுக்குள்ள ஆக எங்களுடைய வலிந்து காணவர்கள் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய விஷயத்தை மட்டும் கொண்டு வரையில அவர்கள் வந்து JVP டைம்ல காணாம போனவை, அந்த நேரம் எல்லாம் 71 காணாம போனவை, அவையெல்லாம் எங்க போனவை, அப்படி இப்படி இது ஒரு 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 சின்ன கோலைக்குள்ள வந்து ஒரு சின்ன போத்திலுக்குள்ள வந்து ரத்தம் இருந்து என்று சொன்னால் அந்த ரத்தம் எல்லாருக்கும் வடிவா தெரியும் இது ரத்தம் என்று சொல்லி. ஆனா அதை இலங்கை அரசாங்கம் என்ன செய்ய பார்த்த என்று சொன்னால், ஒரு பெரிய ஒரு தொட்டிய தண்ணியால நிரப்பி போட்டு, காணாம போனோர் என்ற தண்ணியால நிரப்பி போட்டு அதுக்குள்ள இந்த சின்ன போத்தில் ரத்தத்தை விட்டுருக்கணும். அதான் நடந்தது. அப்ப நடக்கும் போது என்ன நடக்கும், உலகத்துக்கு காட்டும் போது காணாம போனவர்கள் என்று அதோட வந்து அவர்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக தெரியும், இந்த காணாம போகப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் முதலே ஆபீஸ் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பர்சன்ல நம்பிக்கை இல்லை, அவர்கள் அங்க போக மாட்டார்கள், அதிகமாக போய் எந்த இதுவும் கொடுக்க மாட்டார்கள். அதோட அந்த முறையில இதை ஒரு ஒரு புலோய் என்று சொல்லுவார்கள் தமிழ்ல, இல்ல ஆங்கிலத்துல, ஒரு ஒரு தந்திரமாக செய்யப்பட்டு தமிழ் மக்களிட தந்திரமாக இந்த விஷயங்களை செய்யறதுக்கான செயல்பாட்டை அவர்கள் செய்தவர்கள். அப்ப செய்து போட்டு இதே கேள்வியை வந்து நான் நேராக இவர்கிட்டையும் கேட்டிருந்தேன். நான் யார்கிட்ட மங்கள சமரவீரா அவர்கள்ட்ட, அது ஒரு பெனலோட வந்திருந்தவர், அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பெனலோட வந்திருந்தவர் 2015ஆம் ஆண்டு. அவர்கிட்ட கேட்ட வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அந்த வீடியோல அவர்கிட்ட நேர கேட்டுனாங்கள், அதாவது வந்து நீங்க என்னத்துக்காக இன்டரிம் ரிப்போர்ட், அதாவது OMPக்கு ஒரு அந்த ரெப்பர்டுவாஸே சொல்லி இருந்தவ, முதலாவது மக்கள்கிட்ட போய் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான மெக்கானிசம் வேணுமென்று, என்ன இந்த நிலைமாற்று கால நீதியின்படி அந்த விக்டிம் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்க வேணும், விக்டிமின் முழு இதோட தான் இது உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற விஷயத்தை. அப்ப இன்ட்ரீம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்துத்தான் செய்த நீங்களா, அல்லது நீங்கள் என்னத்துக்கு அந்த இன்ட்ரீம் ரிப்போர்ட் வர முதலே வந்து அதுல இருக்கிற விஷயங்களை இதுல சேர்க்கப்படவில்லை, அது ஃபைனல் ரிப்போர்ட் மட்டும் நீங்க ஏன் பார்த்து கொண்டிருக்காமல் இந்த காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தை போட்ட நீங்கள் என்ற கருத்துக்கள் நாங்கள் கேட்ட போது அவர்களால் வந்து சரியான மறுமொழியை சொல்ல முடியவில்லை.
அவர்கள் அப்ப நாங்க இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டோம். அதுல என்ஃபோர்ஸ் டிசப்பியரன்ஸ் ஆபீசன்ட் இல்லாமல் என்ன காரணத்துக்காண்டி காணாம போனோர் அலுவலகம் போடப்பட்டு அதுக்கு சொன்ன மறுமொழி என்ஃபோர்ஸ் டிசப்பியரன்ஸ் ஆபீஸின் இதுகள் எல்லாம் வந்து அந்த இதுக்குள்ள இன்கார்பரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் உண்மையில பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த ஓஎம்பி வந்து ஒரு மிக பெரிய ஒரு மோசடி. அந்த மோசடி ஒரு ஒயிட் வாஷ்ன்னு சொல்லுவார்கள். அந்த மோசடி இன்றைக்கும் வந்து அந்த அரசாங்கம் செய்துட்டு போன எல்லாத்தையும் எடுத்த மஹிந்த ராஜபக்ச இந்த என்ஃபோர்ஸ் டிசப்பியரன்ஸ் ஆபீஸை மட்டும் ஏன் வச்சிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மாசத்துக்கு 15 பவுண்ட் கொடுத்து, ஒரு மாசத்துக்கு அங்க இருக்கிறதுக்கு 15 பவுண்ட் கொடுத்து அதை வந்து அப்படியே காணாம ஆக்கடிக்கப்படுறதுக்கான செயல்பாடை செய்வதற்காக அந்த ஆபீஸர் வச்சிருக்கிறார். அப்ப அந்த இந்த கருத்தை சொல்லிக்கொண்டு ஆகியால வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த மாற்று வழியாக, அதாவது இந்த கேள்வி கேட்டது என்னன்னு சொன்னால் அங்க போராட்டம் செய்து பார்த்தாச்சு. 3 வருஷமாக நாங்க தொடர்ந்து போராடி இருக்கின்றோம். எவரும் வந்து அதை வந்து பெருச கணக்கில் எடுத்தாலும் கூட அதுக்கு ஒரு தரை கூட இந்த 3 வருஷத்தில் காணாம போன ஒருவரை கூட கண்டுபிடித்து இந்த அரசாங்கம் கொடுக்கவில்லை. சரி, காணாம போன இப்ப கடைசியில வந்த ரிப்போர்ட்ல கூட 16,000 பேர் காணாம போயிருக்கிறோம் என்று அரசாங்கம் சொல்லி இருக்குது. அந்த ஓஎம்பி ஆபீஸ் என்றது 14,000 பேர் காணாம போயிருக்கிறோம். ஆனா அதுக்குள்ள எத்தனை தமிழர்கள் காணாம போயிருக்கிறோம் என்றதும் தெரியாது. என்ஃபோர்ஸ் டிசப்பியரன்ஸ் எவ்வளவுன்றதும் தெரியாது. இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து இதை இழுத்தடித்து அதை இல்லாம பண்ணுவதற்கான செயல்பாடு. இன்னொன்று வந்து காணாம போனோர் என்பது வந்து உலக குற்றங்களில் வந்து 3 பெரிய குற்றங்களில் ஒன்றாக வருகின்றது. அதாவது வந்து ஒன்று போர்க்குற்றம், 2வது மாண்டத்துக்கு எதிரான குற்றம், மற்றது இன அழிப்பு. இந்த 2வது இந்த காணாம போனோர் என்பது வந்து இந்த மாநிலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களுக்குள்ள வருகின்றது. ஆகையால இது இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸுக்கு போக வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதை நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸுக்கு கொண்டு போறோமா? அதாவது வந்து இதை நாங்க கொலெக்ட் பண்ணி ப்ரீ ட்ரையல் என்று சொல்லுகின்ற ஐசிசிக்கான ப்ரீ ட்ரையல் சிஸ்டத்துக்குள்ள நாங்க கொண்டு போகின்றோமா என்ற கேள்வியைத்தான் நாங்க முதல் வைக்க வேண்டி இருக்கின்றது. அம்பியா அவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள், இவர்களை நாங்கள் எடுத்து கொண்டு போய் இந்த ஐசிசியை கொண்டு போகும்போது அவர்கள் கேள்வி கேட்பார்கள். அது இல்லை, அது அந்த நேரத்துல ப்ரீ ட்ரையலுக்கு வரும்போது அவர்கள் கேள்வி கேட்கும் போது அது ஓரளவுக்கு இதா இருக்கும். அத்துடன் வந்து அது கான்பிடென்சியாலிட்டி என்றது வந்து ஐசிசியில ப்ரிசர்வ் பண்ணப்படும். ஆகையால என்ன பொறுத்தமல்ல, நாங்கள் ஒரு வித்தியாசமாக என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால், இந்த ப்ரீ ட்ரையல் அன்றைக்கு இவர் வந்து கதைச்சிருந்தார், பொஸ்கோ அவர்கள் வந்து ப்ரீ ட்ரையலை பற்றி கதைச்சிருந்தார். நாங்கள் வந்து 3 விதத்துல 3-4 விதத்துல ஐசிசியை கொண்டு போகலாம் எங்களுடைய பிரச்சனையை. அல்ல 3வது விதமாக இந்த ப்ரீ ட்ரையல் சிஸ்டம் என்று சொல்லி அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளால ப்ரோசிக்யூட்டருக்கு கொண்டு போய் இந்த விஷயங்கள். ஆகையால இன்றைக்கு நாங்க செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா எங்களுக்குள்ள இருக்கிறது என்னன்னு சொன்னால், இந்த காணாம போனவர்களுடைய அத்தனை விவரங்களையும் திரட்டி அதை ஒரு அஃபிடேவிட்டாவை எடுத்து இந்த காணொளிகள் எல்லாம் அப்படி அவர்கள் உயிரோட இல்லாட்டிக்கும் இன்றைக்கு வந்து இந்த காணொளிகள், இப்ப நாங்கள் 3 வருஷத்துக்கு முதல் பார்த்த காணொளிகளில் தந்த செய்திகள் கூட இன்றைக்கு எலக்ட்ரானிக் மீடியாவில் வந்து நீங்கள் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம். அந்த விதத்துல வந்து இவை எல்லாமே வந்து எவிடன்ஸாக நாங்கள் அவர்களுக்கு சப்மிட் பண்ணலாம். அதாவது செகண்டரி எவிடன்ஸா இருக்கலாம், அடுத்தது பிரைமரி எவிடன்ஸாக நாங்கள் நேரடியாக அஃபிடவிட் எடுத்து கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். ஆகையால இதை வந்து நாங்கள் ஓப்பனா பப்ளிக்கா செய்ய வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்லை. அவர்கள் வந்து தாங்களே அதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கூட தேவையில்லை என்ன பொறுத்தமல்ல. அங்க இருப்பவர்கள் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருவரும் ட்ரை பண்ணி ஒவ்வொருவரும் வந்து ஒரு காணாம போன அம்மாவுக்கு உதவி செய்ய வேணும் என்று சொன்னால், நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆங்கிலம் தெரிந்தால் அல்லது அவனுடைய பிரச்சனையை எழுதி அவட்ட ஒரு வீடியோவை எடுத்து அதை வந்து எல்லாருக்கும் நான் எடுத்துட்டேன் அது என்ன இதெல்லாம் வந்து மிகவும் இந்த காலத்துல வந்து எத்தனையோ விதத்துல வந்து வழியில அனுப்பலாம். முந்தின காலத்துலதான் நீங்க அனுப்ப முடியாம இருந்தது. நேரடியாகவே நீங்க வீடியோ எடுத்து சில இதுக்குள்ளாலே அனுப்பலாம். அதில் எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் பார்த்து எல்லாத்தையும் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் ரிசோர்சஸும் இல்லை. இப்ப வந்து தே ஆர் ஏ பேங்க்ரப்ட் கண்ட்ரி.
கிட்டத்தட்ட இப்ப வெளியில இருக்கிற என்ன செக்குகள் கூட பவுன்ஸ் பண்ணுது. வெளியில நாங்கள் பேங்க்ஸ் கூட கேரண்டி பண்ண மாட்டோம்ன்றது. நேர நீ காசை கொடுத்தா தான் நான் வந்து இந்த ப்ராடக்டையோ அல்லது என்னட்ட இருந்து நீ ப்ராடக்டை வாங்கலாம், உங்களுக்கு என்ன இதுல தர முடியாது. அதாவது வந்து என்ன கடன் அடிப்படையில தர முடியாது. இப்ப நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு பேங்க்ரப்சியால் எப்படி போய் ஒரு கடனை பெற முடியாதோ அதே மாதிரித்தான் ஸ்ரீலங்காவும் இப்ப மாறி இருக்கின்றது. ஆகையால வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இப்ப ஆக நாங்க பயந்து கொண்டிருக்க கூடாது. என்னென்று சொன்னால் இவர்களுக்கு கணக்க ரிசோர்சஸ் இன்றைக்கு இல்லை கையில. அவர்கள் ஆமைக்கு பே பண்றதுக்கே காசு இல்லாமல் சைனாட்டையும் அவனுடையும் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகையால வந்து அதை நாங்கள் வந்து ஆக பயந்து கொண்டு நாங்கள் என்னத்தை செயல்பட்டாலும் கூட அதை செய்ய முடியாத கருத்தை கூறி இப்போது ராமேஸ்வரன் அவர்களிட்ட நாங்க போன்றோம். அதுக்கு பிறகு வந்து முருகானந்தம் அவர்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி இன்றைக்கு அங்க யாழ்ப்பாணத்துல வந்து 3 கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு அறிக்கையை கொடுத்திருக்கணும். அந்த அறிக்கையை வாய்ச்சு அதுக்கான சில விளக்கங்களையும் தந்து நான் நினைக்கிறேன். அதுல அம்பிகையும் சேர்ந்து கொஞ்சம் விளக்கங்களை தரலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்ப ராமேஸ்வரன் அவர்களே, எங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால், வளைந்து காணாமல் போராடிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி பெற தமிழ் மக்கள் எப்படி மாற்று வழியாக செயல்படலாம்? இப்ப செய்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அது இருந்த மாதிரியே இருக்கட்டுக்கும், அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறது இருக்கட்டுக்கும், அவர்கள்ட்ட இருந்து வர்ற வீடியோஸ் அதுகள் எல்லாத்தையும் அதை பார்த்து கொள்ளலாம். என்ன விதத்துல இதை வேறு வழியாக நாங்க கொண்டு போய் உலகத்துக்கு எங்களுக்கான நீதியை பெற்றுக்கொள்றதுக்கான என்ன முயற்சிகளை நாங்க செய்யலாம்ன்றதை உங்களுடைய கருத்தாக நீங்க வைக்கக்கூடிய இருக்கும். வணக்கம். முதல்ல இந்த தொடர்புக்குள்ள என்னுடைய இருக்கிறதால அப்படியே பயன்படுத்துறேன், மன்னிக்கோரம். இந்த விடயம் நீண்ட காலமாக எங்களோடு புறையோடி போன ஒரு விஷயம். ஆறின கஞ்சி பழங்கஞ்சி என்று சொல்வார்கள். அது போல எங்களுடைய மக்களுடைய இந்த இனாளிப்பு சம்பந்தமாகவும் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த காணாமலாக்கப்பட்ட விஷயம் நீண்ட காலமாக பேசுபொருளாக இருந்தாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சுழற்சி முறையிலே அவர்கள் போய் அந்த போராட்டங்களை செய்து ஆயிரக்கணக்கான நாட்களை கடந்தும் அது பாராபட்சமாக இருக்குது. ஏனென்றால் அதுக்கு நேரடியாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்பவர்கள் தொலைக்கப்பட்டவர்கள், அழிக்கப்பட்டவர்கள், கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் என்ற பட்டியலுக்கெல்லாம் வருதுன்ற வகையில் இருக்கு. ஆகவே கருணா போன்றவர்களுடைய ஒரு சில அவர்களுடைய அந்த அவர்கள் அறிவிக்கிற பொழுது கொஞ்சம் பேர் இருக்கணும், மச்சாக்கெல்லாம் விட்டுட்டோம்ன்றதும் அல்லது இறந்திருக்கலாம் என்று கடைசி கட்டங்களிலே இப்ப அரசாங்கம் சொல்லுகிற அந்த விஷயம், யுத்தம் சம்பந்தமாக சொல்கிற அந்த விஷயத்துல இதை செய்யக்கூடியவர்கள் யார் என்றால், இலங்கையில ஏற்கனவே தமிழ் மக்கள்ல அவர் செத்தவர்களாக அடையாளப்படுத்தி போராடினவர்களை சிங்களத்தினுடைய கைகள் கொடுமையாக நெருக்குது. ஒன்று அவர்கள் புலனாய்வு அல்லது புலனாய்வு கட்டமைப்புகளும் அல்லது அவர்கள் பாராபட்சமாக விடுறதும் இருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் அதிகமானவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவைகளோட சேர்ந்து இதுக்கு போகவில்லை என்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய உயிரற்று. ஆகவே எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் என்கின்ற விடயம்தான் இந்த காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய நீதியை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு. இதை சரியாக நாங்கள் பாவிக்கல் என்றுதான் என்னுடைய. ஏனென்றால் ஏற்கனவே ஜேவிபி சம்பந்தமாக பேசுபொருளாக வரும் பொழுதும் அதை செய்ய சொல்லி அதை தூண்டுகிற அந்த ஜேவிபி அடுக்கடுக்கா ஒரு அடுக்கப்பட்டதுல ஒரு காற்றை அடுக்க மற்றையெல்லாம் விடுத மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் அதுக்குரிய அந்த திட்டங்கள் உருவாகப்பட வைக்க பின்னுக்கு கொண்டாந்தவர். கிட்டத்தட்ட யுத்த காலத்துல 2009 நேரத்துக்கு பிறகு யுத்த வெற்றியை கொண்டாடிக்க கனடாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் கப்பல் போன விஷயம் இல்லை. இது ஒரு பேசப்பட வேண்டிய அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டிய காலத்திலே அது அடையாளப்படுத்தப்படவில்லை. அது அதிகமான ஆக்கள் தமிழாக்கள் போனாலும் சிங்கள முஸ்லிம் எல்லாரையும் சேர்த்து இந்த அரச பயங்கரவாதம் செய்தவர்களுடைய முகவர்களாக அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் இருந்து கப்பல்கள் ஆக்களை ஏற்றுறதுக்கு அதை பயன்படுத்தினோம். இது அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதிகள் அல்லது சர்வதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நாடுகளாக இந்தியாவை நாங்க சொல்லலாம் என்றால் அவையிட ராடரோடு சுற்றி வளைத்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இந்த கப்பல் போகுதென்றால் அது உடந்தையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அது ஒரு நீண்ட காலத்தினுடைய அவைக்குரிய ஆவணத்தை உருவாக்குறதுக்கு பயன்பட்டு இருக்கக்கூடிய குற்றம் அங்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டு பேசப்பட வேண்டியது. என்னென்றால் யுத்த குற்றத்தினால் அழிக்கப்பட்டவர்களையோ காணாமலாக்கப்பட்டவர்களையோ எங்கேண்டு கேட்டால் இவையெல்லாம் கப்பல்ல இப்படித்தான் போய் சேர்ந்துக்கணும் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்துறதுக்கான சான்றுகளைத்தான் அவை உருவாக்குன்னு தெரியாமல் அதை நாங்கள் அந்த நேரத்தில் அடையாளப்படுத்த பேச வேண்டிய அடையாளங்களை நான் கூட என்னால 2009ஆம் ஆண்டு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு சின்னம்மா இருக்கக்கூடிய சசிகலாவுடைய கணவர்
அவருக்கு நான் இதை சொன்னேன். நான் இதை நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி பேசுங்க. ஆனால் அவர் அதை ஐக்கிய நாடு அமையத்துக்கு முன்பாக நடக்கிற அந்த போராட்டத்துல அவர் அவரை கூட்டிக் கொண்டு வந்த வேலை அவர் பேச இல்லை. ஆகவே அப்படியாக சந்தர்ப்பங்களில சிலர் இதை பற்றி அடையாளப்படுத்தி பேசினாலும் அங்க பேசப்பட இல்லாத மாதிரி சமூகத்துல சரியான துறையையும் முறையையும் உணர்வுகளையும் அல்லது எப்படி அதை சாதிக்கோள் என்றதையும் இன்றைக்கு இவ்வளவு நாளுக்கும் அதுக்கு ஒரு பதிலிலிருந்து நாங்கள் இன்னும் சரியான அதுக்கு வழியை கண்டுபிடிக்கிறேன்றதான். மற்றது அன்றாடம் அரசாங்கத்துல இன்றைக்கு பிரித்தானிய அரசாங்கத்தை தான் நீங்கள் சாடி எல்லாம் பேசுறத கேட்டுக்கொண்டு வந்த நான் ஒவ்வொரு நாளும் காலத்துல எது முக்கியமானது என்றதுல அடிப்படையில சொன்ன பிரைவேட்டியா எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதோ அதனால இது இன்னும் பேசப்படாம இருக்கிறாண்டு. ஆகவே பிரித்தானியாவில தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய சமூக கட்டமைப்பு நிறைய இருந்த நாடு. அவர்களுடைய அரசியல் சம்பந்தமாக ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் குறை சொல்றதுக்கு அப்பால அதை தூண்ட வேணும். அதை தூண்டி 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 துணிகள் வரணும். என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் அந்த பாராளுமன்றமும் முகம் கொடுக்கும். அப்படி இருக்கும் பொழுது எங்களுடைய விஷயம் ஆளுநர் கம்பி நான் சொன்னது போல அது ஒரு பழைய விஷயமாக அல்லது அது காலத்துல காணாமல் போற விஷயமாக போக்கும். இந்த கிழக்கிலும் அப்படி ஆயிட்டுது. நிறைய பேர் அதுல இருந்து சேத பெற்றாரும் சரி கவலைப்பட்டவரும் சரி நிறைய பேர் இறந்து காணாமல் போயிடுச்சினம் அல்லது காலம் அவைக்கு அவர்களுடைய மாற்று வழியில அபிவிருத்தி சம்பந்தமான ஒரு வேட்கைகளால மக்கள் போய்க்க அவைக்குரிய உரிமைகளும் அல்லது கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டியவர்களும் போயிட்டோம். இன்றைக்கு கொஞ்சம் பேருடைய போஸ்டரும் போட்டோக்களும் மட்டும்தான் மிஞ்சி இருக்குது. கொஞ்சம் பேர் அதுக்காக இன்னும் தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுக்கணும். அப்ப ஒவ்வொரு காலம் இந்த இந்த பகுதியில ஒரு கூடாரங்களை வச்சு இருந்தது. இந்த கூடாரங்கள் குறைஞ்சொண்டு போச்சுது. அதுக்கு சில கூட்டமைப்புகள் உருவாக்கி இங்கே ஒரு மண்ணால இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டக்களப்பில் இருக்கிறவர்கள் சேர்ந்து போய்த்தான் அதை வியாபியப்படுத்தி காட்சிப்படுத்த வேண்டி இருக்குது என்றால் அந்த அளவுக்கு சனம் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது. இப்ப இது இந்த காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற மிக கொடுமையான விஷயம். இதுக்குள்ள இந்த ஜேவிபி காலமும் கூட டயர்ல போட்டு எரிச்சு போட்டவங்க சுட்டு எரிச்சு போட்டு பயப்படுத்தினார் அரசாங்கம். அவ இந்த அரச பயங்கரவாதத்தை அவையில ஏற்றுக்கொள்ளணும் இப்படி எல்லாம் நடக்குன்னு சொல்லி. அவ இந்த சூழ்நிலைகளை இப்போ செய்யக்கூடிய மிக மிக ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சூட்சுமமான விஷயம், கடைசி நேரம் முள்ளிவாய்க்கால் நேரத்தில 3000 படையணி அளிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படும். இந்த 3000 படையணி யார் என்று சொன்னால் முள்ளிவாய்க்கால இறுதி நேர சுற்றி வளைப்பில இருந்த இராணுவம் தான் அளிக்கப்பட்டது. அதுக்கு இந்த இராணுவம் அளிக்கப்படுறதுக்குரிய காரணத்தை சரியாக சிங்களத்துக்கு அடையாளப்படுத்தினார். கிட்டத்தட்ட 3000 பேருடைய விதவைகளாக்கப்பட்டு அந்த குடும்பங்கள் அனாதரவாக்கப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய சிங்களத்தினுடைய இந்த விஷயத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு நகரம் நீங்கள் இப்ப கொஞ்சத்துக்கு முதல் சொன்னீங்க இவர் எங்களுடைய வெளிவிவகார அமைச்சராக இருந்தவர் அவருடைய பற்றிய விஷயம் அவரே சொல்லியிருக்கிறார். பாராளுமன்றத்தில கிட்டத்தட்ட நாகசாக்கியாவில் இருந்த அணுகுண்டு தாக்குதலுக்கு ஒப்பானதைத்தான் முள்ளிவாய்க்கால் கடைசியில பயன்படுத்தினு சொல்லிக்கிறார் பாராளுமன்றத்தின். அப்ப அந்த விஷயங்களை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி அவர்கள் எதிரிக்கு எதிரி யாரு இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் சரி அவையில் கோத்தபாய ராஜபக்ச கட்சிக்கு எதிரியாக இருக்கிற அவர்கள் பேசுகிறார்கள். அவர்களை பேசுவதற்கு அனுமதிக்கிறது. அவருடைய பேசுகின்ற பொழுது அவர்களை பற்றி கொண்டு இந்த விஷயத்தை நாங்கள் உந்தி எங்களுடைய பாராளுமன்ற பேச வேணும் அல்லது நாங்கள் சர்வதேசத்திலேயும் அதை அடையாளப்படுத்தி பேச வேணும். அதை பேசினதை ஏதோ ஒரு வகையில பேசிட்டார், கட்சி சார்ந்து பேசிட்டார். அந்த வகையாக அவர்களை பற்றி கொண்டு அந்த அரசியலை நியாயப்படுத்தும். எங்களுக்கு எல்லாருமே எதிரி என்று நாங்கள் பார்க்கலாம். என்றால் எங்களுடைய நோக்கத்தை நாங்கள் அடையறதுக்காக அவ்வகையானவர்கள் பேசுகிற பொழுது அவர்களுக்குரிய பேச்சு சக்திக்கு உந்து சக்தியாக இருந்து அதை வழி சேர்க்கப்படும். அதுதான் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது. அது பிரித்தானியாவிலும் சரி மற்ற நாடுகளும் சரி அல்லது இலங்கையிலும் சரி சிங்களவனோ தமிழனோ முஸ்லீமோ பரங்கியோ ஆங்கிலேயனோ பிரெஞ்சுக்காரனோ யார் பேசினமோ அவைக்கு நாங்கள் பக்கபலமாக இருந்து அந்த குரலுக்கு நாங்கள் வளம் சேர்க்கப்படும். அதில்தான் நாங்கள் அண்மையில அவருடைய பேசு பொருளாக இருந்த இந்த நாகசாக்கியாவில நடந்தது போல ஜப்பான்ல அணுகுண்டு போட்டதுக்கு ஒப்பாக செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த ரசாயன ஆயுதங்களுக்கு பொறுப்பாக நான் ஏற்கனவே கூறியிருக்கிறேன். ஈரானுடைய வருகைக்கு பிறகுதான் இலங்கையில முள்ளிவாய்க்கால் முடிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. ஈரானுடைய தலைமை அமைச்சர் அகமது வந்ததுக்கு பிறகுதான் அவை ஆர்வம் செய்தது. அது சொன்ன மாதிரி அதை செய்யிச்சினம் என்றால் அங்க இறுதி யுத்தத்தில பயன்படுத்த யுத்த கருவிகள் எவ்வளவு அசாத்தியமானது என்றும் அசாதாரணமாக அது செய்யப்பட்டது என்றும் அதன் மூலமாக சிங்கள மக்களுக்கு இழப்பு என்றதையும் இந்த சிங்கள மக்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 3000 பேரும் வாஞ்சனையாக அளிக்கப்பட்டார்கள் தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து. ஏன்னா அவையில உடல்களோ யாருக்கும் திரும்பி கொடுக்கப்படல. அதுக்கு சிங்களம் காட்டுறது உள்நாட்டு கலவரம் ஏற்கனவே பெரிய கலவரம் தியாகிகளாக 3000 பேரை சொல்லிடும் என்றால்
அந்த 3000 பேர் ஒரு பொடியை கொடுத்திருந்தாலும் எப்படித்தான் அந்த முள்ளிவாய்க்கால் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் என்றால் உயிர் பகுப்பு சான்று உயிரியல் சான்றுகள் மூலமாக அந்த பாடி எப்படி இறந்திருக்கிறன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு ஒரு பாடி கூட கொடுக்கல என்றால் இது நாங்கள் பூநகரியில தச்சல் விபத்து வெடி விபத்தின் மூலமாக எரியுது என்று சொல்லி வவுனியால சொன்னது போல அதை கொண்டு கொட்டி 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 முள்ளிவாய்க்கால் ஒரு பாடின்ற ஒரு எலும்பு துண்டையும் நாங்கள் எடுக்கிறோமா இல்லை. இதை பற்றி கதைக்கிறதுக்குரிய ஆக்கள் வரும் பொழுதுதான் மற்ற கட்சிகளோட செம்மணியில நடந்த புதகுழி அது இதெல்லாம் தோண்டி அந்த சிங்கள வாயை அடைச்சு போட்டாங்க. அப்ப அந்த காலங்களில நாங்கள் சிங்களம் தங்களுடைய ஆக்களையை அடக்குமுறையாக செய்கிற பொழுது அவர்களுக்குரிய நியாயங்கள் சம்பந்தமாகவும் தமிழ் மக்கள் எப்படி பேசுறவையல் சிங்களாக்கள்ல ஒரு 3000 இராணுவம் அழிக்கப்பட்டிருக்குது. அவர்கள் போரினால கரும்புலி தாக்குதலால அழிக்கப்படையில அவையல்ட பொடியை நீங்கள் எங்களோட பொடியை விடுங்க, அவையண்ட பொடியை நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க என்ற வகையான இந்த சூட்சமமான விஷயங்களை பேசி அவற்றின அவையோட பார்வைக்கு கொண்டு வைக்க அந்த எதிரி நண்பன் தான் அங்க இலங்கையில பேசக்கூடியா இருக்கு. சிங்கள மக்கள் எங்களுடைய உரிமை சம்பந்தமாக இப்ப பேசிக்கொண்டு வரினோம், சில பௌத்த பிக்குகள் பேசினோம், சில இஸ்லாமியர்கள் பேசினோம். அப்படி பேசுகிறவர்களுக்குரியதா நாங்கள் எங்களுக்கு இப்படி உங்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பு வரைக்க நீங்கள் எங்களுக்கு இப்படி செய்தீங்க உங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்லி அதுல நாங்கள் ஆசுவாசப்பட முடியாது. ஆகவே அவர்களுக்கு வருகிற பொழுது சேர்ந்து அந்த விஷயங்களுக்கு நாங்கள் குரல் கொடுக்க பொழுது எங்களுடைய ஜனநாயகத்தினுடைய விளிமியங்களை கட்டி காக்கிறதுக்கும் அல்லது அந்த முறைமைகளை நாங்கள் இப்ப நம்பி இருக்கிறோம், ஜனநாயகத்தை தானே நம்பி இருக்கிறோம், வேற ஒரு வழியும் இல்லை. ஆகவே அந்த விளிமியங்களுக்கு அவ்வகையான பற்றுதல்களும் அந்த உறவுகளும் அவ்வகையான செயற்பாடுகளை அந்த மனித உரிமை செயற்பாடுகளுக்கு அவசியப்படுது. ஆகவே அவர்களை நம்பி செயற்படப்பட்டிருக்கு. வெறுமனே நாங்கள் தமிழ் மக்களுடைய மனித உரிமை செயற்பாடுகளாக செயற்படுற பொழுது அவர்கள் எல்லாரையும் குடிமுத்திர குத்துது அரசாங்கம். ஆகவே சிங்களவனுக்கு அவங்க குடிமுத்திர குத்த இல்லாது. ஆகவே அவ்வகையானவர்களை நாங்கள் எங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தலாம். அவ்வகையான சாதகமாக பயன்படுத்தினால் இவ்வகையாக ஒழிக்கப்பட்டவர்கள் அழிக்கப்பட்டவர்கள் காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் சிறையிலேயே வச்சிருக்கிறார்கள் என்று நம்பப்படுறவர்களை மீட்கிறதுக்கு அதுதான் வழியா இருக்கு. ஆகவே அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் ஏற்படுத்துவோம். நாங்கள் கேள்விப்பட்ட நாங்கள் கோத்தபாய ராஜபக்ச முதல்வர் பண்ண வச்சுக்கிறார், எல்லாரும் கொண்ட போடுறார், மொழிகளை அழிக்கிறார் என்று எல்லாம் சொல்லப்பட்டது. இது அதிகமாக விமர்சிக்கப்பட்ட சிங்கள மக்களாலே சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம். இவ்வகையான விஷயங்கள் இருக்குதான்றதை ஆய்வு நிலை செய்ய இல்லை. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு நான் உலகத்திலேயே அதிகமாக குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்த ஒரு ஜனாதிபதியா, குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்த ஜனாதிபதியா கோத்தபாய ராஜபக்ச இருக்கிறார். அங்க எத்தனையோ வழக்குகள் நீதிமன்றம் பொய்ச்சு போற எத்தனையோ விஷயங்கள் அண்மை காலத்தில் நடந்தது. இராணுவ குற்றங்கள், கொலைகள், மோசடிகள் எல்லாத்தாலையும் செய்யப்படுறதால அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனாதிபதியினுடைய உயர்வாக இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை சரியா பயன்படுத்தி துஷ்பிரயோகம் செய்து. ஆகவே இதெல்லாம் நாங்கள் பேசுபொருளாக பேசப்பட வேண்டியது. இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகத்துல ஏராளமான கைதுகள் செய்யப்பட்டவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுகிற இந்த நேரத்துல அது தேச விரோத குற்றமாக அந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை சொத்துக்களை சுரண்டியவர்கள், அழித்தவர்கள், கொலை செய்தவர்கள் அத்தனை பேரும் விடுதலை செய்யப்படுகிற இந்த சூழ்நிலையில ஒரு போராட்டத்தில ஒரு நியாயங்களை தக்க வச்சு கொண்டு போராடிகளை மட்டும் இவர்கள் இன்னும் வச்சுட்டு இருக்கிறதுடைய அர்த்தப்பாடுகளை நாங்கள் பேசுபொருளாக உருவாக்கி அதை ஒரு சக்தி வாய்ந்த அமைப்பாக இருக்கக்கூடிய மத சார்ந்த நிறுவனங்கள் மூலமாக குறைஞ்சபட்சம் அதிலால் நாங்கள் நாட்டுக்குள்ள செய்யலாம். அல்லது அரசியல்வாதிகள் கூட பேசுறதுக்கு பயப்படுற சில விஷயங்கள் இருக்குது அங்க. இன்னும் அந்த விஷயத்துல இந்த அரசாங்கத்துக்கு இப்ப ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த புவிசார் அரசியலில் பல்வேறு விஷயங்கள் மாற்றம் கண்டு வருது. நான் நினைக்கிறேன் ஜெனீவா தீர்மானத்திலிருந்து இலங்கை வெளியில போய்க்க அவர்களுக்கு ஜிபிஎஸ் வரிச்சாலை அது இது எல்லாமே முடக்கப்படும். அவற்றுக்கெல்லாம் முகம் கொடுக்க தயாராத்தான் இலங்கை இருக்குது என்ற அளவுல இந்த ஜெய்சங்கருடைய வருகைக்கு பிறகு இலங்கை இந்த நடவடிக்கையில பார்க்க தெரியுது. அப்ப நான் எதிர்பார்க்கிற அளவுல 3ஆம் மாதம் வரைக்கும் இலங்கை ஒரு இராணுவ நாடாக, சீனாவில முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்த நாடாக, சீனாவின் சிறகுக்குள்ள வாழப்போற ஒரு நாடாக இருக்க போது. ஆகவே அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த மனித உரிமைகள் சம்பந்தமாகவோ இந்த இறந்தவர்களை மீட்டு தர்றதுக்காக கெஞ்சுறதுக்கோ ஆட்கள் இல்லாத அளவுல சீனாவோட கலந்து போயிடும் என்ற ஒரு ஆர்வம் நானும் உணர்றேன். அந்த வகையாக இப்பவும் பதிவு செய்கிறேன். ஆகவே அந்த வகையான ஒரு ஆபத்தான சூழல் வருகிற பொழுது நாங்கள் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த மேற்கத்திய நாடுகளையும் இந்த நிறுவனங்களையும் விட்டுட்டு சீனாண்ட காலில் விழுந்து எங்களை மக்களை காப்பாற்ற, என்ன காப்பாற்ற, எங்களை காப்பாற்ற என்று சொல்லி போக வேணும் என்ற ஒரு சூழல் கூட வரலாம். அவ்வகையில பூலோகத்தினுடைய அரசியல்கள் மாறி இருக்குது. ஆகவே இப்பொழுது உலக நாடுகள்ல நாங்கள் கெஞ்சினாலும் கூட இந்த கொரோனா எங்களை இறுக்கி வச்சிருக்குது. ஆகவே இது காற்றுள்ள போதை தூற்றிக்கொள்கின்ற விஷயம் இந்த நேரத்துல நான் பொருத்தமானதை நெக்கில. ஏனென்றால் இப்ப எங்களுடைய மருத்துவருடைய தியாகங்கள் இங்கிலாந்துல பேசுபொருளாக இருந்து தமக்கு ஒரு மதிப்பையும் ஒரு ஒரு பார்வையும் தந்திருக்கு. இந்த நேரத்துல நாங்கள் இதை கொண்டு போறதால அதை பெருசா பார்க்கப்படாது. என்றால் பெரிய சூறாவளியில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் காற்றில் அடிச்சு போற மாதிரி போயிடும். ஆகவே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அனர்த்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த
நுண்கிருமியின் தாக்கத்தின் காலத்தில நாங்கள் இதை பேசினால் அது பெரிய அளவில் எடுபடுமான்னு தெரியாது. ஆனால் அதற்குரிய ஆயத்த பணிகளை செய்து கொண்டு சரியான நேரத்தில் நாங்கள் இது சம்பந்தமாக பேசலாம். அதுக்கு மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு வர்ற புவிசார் அரசியல் மாற்றங்களையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு என்னுடைய வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்கிறேன். நன்றி. நன்றி நன்றி ராமேஸ்வரன் அவர்களே. நீங்கள் சில எதிர்கூறுகளை கூறியிருந்தீர்கள். அது நடக்குமா நடக்காது என்பதை பற்றி நாங்கள் அதிகமாக வரும்போது நாங்கள் முயற்சிகளை செய்வோம். முயற்சி திருவினையாக்கும் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கின்றது. நுண்ணறிவு கிருமிகள் கூட சிலவருடைய மனத்தை மாற்றி இருக்கின்றன. நாங்கள் செய்த பிழைகளுக்காக இறைவன் கொடுத்த தண்டனையாகவும் சில பேர் அதை பார்க்கின்றார்கள். ஆகையால அந்த பிழைகளில் இருந்து தங்களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற கருத்தியலும் பெறுகின்றது. இன்றைக்கு அமெரிக்காவை பார்த்தீர்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் மக்கள் தங்களுடைய உயிரை இழந்திருக்கின்றார்கள். அப்ப ஒரு 3000 பேருக்கு ஆக, அதாவது இந்த செப்டம்பர் 11 அதாவது இந்த 9/11 நடந்த ஒரு 3000 பேர் இறந்ததுக்காக உலகத்தையே பல குண்டுகள் போட்டு ஈராக், ஆப்கானிஸ்தான் என்று பல நாடுகளை இது பண்ணின அமெரிக்காவில் இன்றைக்கு இந்த மாதிரியான அடத்தம் நடந்திருப்பது அவர்களுக்கு ஒரு மனமாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாகத்தான் இருக்கின்றது என்றதை கூறிக்கொண்டு இன்றைக்கு என்னோட தலைப்பு வந்திருந்தது என்னன்னு சொன்னா, இன்றைக்கு இலங்கையில 3 கட்சிகள், தமிழ் கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஐநாவை நோக்கி விட்டிருக்கணும். 47 நாடுகளுக்கும் தாங்கள் கொடுக்கிறதாக சொல்லி இருக்கணும். அதை நாங்கள் ஒரு பார்ப்போம். அதுக்கு முதல் இந்த எட்வர்ட் லேவி அவர்கள் இப்ப இந்த சிக்னேச்சர் இந்த லெட்டர் அனுப்பினதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் லெட்டர் ஒன்றை பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அதை முதல் பார்ப்போம். எட்வர்ட் லேவி லீடர் ஆஃப் த லிபரல் டெமோக்ராட். அப்ப இங்க இருக்கிற 3 மெயின் பார்ட்டியில இருக்கிற ஒரு தலைவர் இதை வெளியிருக்கார். ரைட் ஆனரபிள் போரிஸ் ஜான்சன் எம்பி 14ஆம் தேதி எங்களுடைய பொங்கல் நாளில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த லெட்டரை. I am writing to dear Prime Minister, I am writing to request the UK sponsors of a resolution at 46 UN Human Rights Council to create an international independent investigative mechanism relating to Sri Lanka to investigate and prosecute for the serious international crimes committed in Sri Lanka against Tamils. It has been nearly 12 years since the end of the war, but the Sri Lankan government has consistently resisted international effort to investigate the allegations of war crimes occurred during the war. In February 2020, Sri Lanka withdrew from the commitment to the UN Human Rights Council, deepening the concerns that no one will be held to account for these crimes. As you know, many Tamil groups have been calling on UK to take immediate action. A coalition of the group from British Tamil community have written to the Foreign Secretary earlier this month, urging him to sponsor a resolution to create an international independent investigative mechanism. The all-party parliamentary group for Tamils also wrote to the Foreign Secretary on this matter in November, although we have not yet received a reply. An international independent investigative mechanism would be a step in the right direction forward, meaningful reconciliation in Sri Lanka. It would gather evidence from the Tamils affected by genocide while also making use of the information and the evidence contained in the OSL report of September 2015.
time and time again, UK have played a vital role in leading collective action to insist on an international mechanism of accountability in Sri Lanka. I urge you to follow these traditions and do the same. Thank you. I hope to hear from you soon. Ed Davey, MP, leader of the Liberal Democrat, and he have already copied this one to Dominic Raab, the Secretary of State of Foreign and Commonwealth and Development Affairs. So this is one of the, as I said earlier, one of the opposition parties who have requested one of the three main parties in Britain, and I hope the Labour Party will also do the similar thing in within the near future, or I don't know whether they have done up to now. That we can expect that sort of thing from them. So அதை பார்த்து கொண்டு அடுத்ததாக நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் இன்றைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு இருக்கின்றேன். இதுல ஒரு நிமிஷம் போருங்க. ஓகே, இதுல எல்லாருக்கும் தெரியுமென்னு நினைக்கிறேன். ஜனவரி 15th ஜனவரி வந்து இன்றைக்கு நேற்று இந்த அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறோம். இலங்கையில இருக்கிற அத்தனை அதாவது வந்து டிஎன்ஏ மற்றது விக்னேஸ்வரன் ஐயாவினுடைய கூட்டணி, மற்றது கயேந்திரகுமார் அவர்களுடைய கூட்டணியும் சேர்ந்து 3 பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இதை கொடுத்திருக்கணும். உலக அளவு நடக்காத ஒரு விஷயம் இப்ப நடந்திருக்கின்றது. உண்மையில வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதை பற்றி நாங்கள் இந்த ரேடியோவில் பல முறை பேசியிருக்கின்றோம். இந்த ரேடியோவினுடைய செய்திகளும் அங்க போயிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன என்ற முறையில உண்மையில இந்த 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 விஷயத்தை இப்பதன்னும் செய்து 15ஆம் தேதி ஜனவரி மாதம் தானும் செய்து இந்த 47 உறுப்பு நாடுகளும் கொடுத்ததுக்கு இந்த ரேடியோவின் சார்பில் நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். அந்த கட்சி தலைவர்களுக்கும் அந்த கட்சிகளுக்கும். ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையின் 47வது உறுப்பு நாடுகளின் தூதரங்களுக்கு மாண்புமிகு தூதர்களே, ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையின் 46வது கூட்டத்தொடரில் தீர்க்கமான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரல். இலங்கையின் நிலைமை குறித்து ஆராயப்படவுள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமை பேரவையின் 46வது கூட்டத்தொடருக்கு ஆயத்தமாகிற இவ்வேளையில் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களின் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள், தமிழ் தேசிய கட்சிகளின் தலைவர்கள், பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தமிழ் சிவில் அமைப்புகள் ஆகிய நாம் இக்கடிதத்தை எழுதுகின்றோம். இலங்கையில் இனப்பிரச்சனையால் ஏற்பட்ட ஆயுத போராட்டம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு வார காலத்துக்குள் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்த ஐநா செயலாளர் நாயகத்தோடு 23 மே 2009 விடுக்கப்பட்ட கூட்டறிக்கையில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. இலங்கை தனது சர்வதேச கட்டுப்பாடுகளுக்கும் சர்வதேச மனித உரிமை விழுமியங்களுக்கும் அமைப்பாக மனித உரிமை பாதுகாப்பாகவும் வளர்க்கவும் தாம் கொண்டுள்ள அர்ப்பணிப்பை இலங்கை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. சர்வதேச மனிதாபிமான மற்றும் மனித உரிமை சட்டங்கள் மீறப்பட்டதை விசாரிப்பதற்கான பொறுப்புக்கூறல் பொறிமுறை ஒன்றின் முக்கியத்துவத்தை செயலாளர் நாயகம் வலியுறுத்தினார். இந்த முறைப்பாடுகளை விசாரிப்பதற்காக அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும். மேற்சொன்ன உறுதிமொழிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு இலங்கை அர்த்தமுள்ள நடவடிக்கை எதுவும் எடுத்திராத பின்புலத்தில் இலங்கையில் நிகழ்ந்த ஆயுத போராட்டத்தின் இறுதி கட்டங்களில் எழுந்த மனித உரிமைகள் பொறுப்புக்கூறல் விடயங்களில் ஆய்வதற்கென
22 ஜூன் 2010 மூவர் அடங்கிய குழுவில் ஒன்றை செயலாளர் நாயகம் நியமித்தார். நிபுணர்கள் குழுவில் இந்த அறிக்கை மார்ச் மாதம் 2011 செயலாளர் நாயகரிடம் கையளிக்கப்பட்டது. இதன் பின்பு செப்டம்பர் 2011 இவ்வறிக்கையை செயலாளர் நாயகம் ஐநா மனித உரிமை பேரவையின் தலைவரிடத்திலும் ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளரிடமும் பாரப்படுத்தினார். பின்பு ஐநா மனித உரிமை பேரவை இலங்கையில் நல்லிணக்கத்தையும் பொறுப்பு குரலையும் ஊக்குவித்தல் என்ற 19/2 என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது. அதன் பின்பும் இவ்விடயத்தை தன்னகத்தே வைத்திருந்தது. மார்ச் 2003 மார்ச் 2014 தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியது. மேலும் தீர்மானங்களை 30/1 அக்டோபர் 2015 30/1 மார்ச் 2017 மற்றும் 40/1 2019 ஆகிய இலங்கை அரசாங்கத்தில் இன அரசனை வழங்கிய தீர்மானங்கள். இலங்கை அரசின் வெளியில் 2 பிரதான அரசியல் கட்சிகள் உள்ளடங்கலாக அரசியல் தலைவர்கள் விதிவிலக்கு இல்லாமல் இலங்கையின் பாதுகாப்பு தரப்பு படையினரையும் நீதி விசாரணையில் இருந்து பாதுகாப்போம் என்று கூறி வந்தனர். ஓர் உள்ளூர் பொறிமுறை மூலம் இலங்கையில் பொறுப்புக்கூறலை ஏற்படுத்த முடியாது என்பதை உறுப்பு நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. இலங்கை இராணுவமயமாக்கல், அரசியல் கைதிகளை காலவரையின்றி தடுத்து வைத்திருத்தல், தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் நில அபகரிப்பு, மேய்ச்சல் தரை போன்ற தமிழ் மக்களின் பாரம்பரியமானதும் கூட்டு நில உரிமைகளை மறப்பது, அரசியல் மற்றும் சமூக செயல்பாட்டாளர்களை கண்காணிப்பதை தீவிரப்படுத்துதல், COVID-19 இறக்கும் முஸ்லிம் சகோதரர்களின் ஜனசா அடக்கத்தை மறுத்தல், நிறைவேற்றல் உரிமைகளை மறுத்தல் போன்ற தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக தீவிரமாக்கப்பட்டிருக்கும் ஒடுக்குமுறையானது மோசமாகி கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையை கோடிட்டு காட்டுகின்றன. ஐநா மனித உரிமை பேரவை பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்களில் தீர்மானம் 40/1 கீழ் இலங்கை அரசாங்கம் உறுதிமொழி கொடுத்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்கு கூடுகையில் இவ்வாறான முடிவெடுத்து இறுதி தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்ற வேண்டும். இத்தீர்மானமானது இனப்பிரச்சனையால் ஏற்பட்ட ஆயுத போராட்டத்தின் போது இழைக்கப்பட்ட இனப்படுகொலை, மனிதாபிமானத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், யுத்த கட்டங்கள் உட்பட குற்றங்களை விசாரிக்கும் பொறுப்பிலிருந்து இலங்கை தவறிவிட்டதென்பதையும், இதனை ஓர் உள்ளூர் பெருமிழை மூலமாகவோ அல்லது கலப்பு பெருமிழை மூலமாகவோ இலங்கை செய்யும் என்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்பதையும் பிரகடனப்படுத்த வேண்டும். நாம் பின்வருவனவற்றில் கோருகின்றோம். இலங்கை இனப்படுகொலை, மனிதாபிமானத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள், யுத்த குற்றங்கள் உட்பட்ட குற்றங்களை விசாரிப்பதற்கு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கும் வேறு பொருத்தமானதானும் செயல்படக்கூடியதமான சர்வதேச பொறுப்புக்கூறல் பொறிமுறைகளுக்கும் பாரப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையை ஐநா பொதுச்சபை, ஐநா பாதுகாப்பு சபை போன்றவை எடுக்க வேண்டுமென்று இப்புதிய தீர்மானத்தில் உறுப்பு நாடுகளை வலியுறுத்த வேண்டும். 2வது, ஐநா மனித உரிமை சபையில் தலைவர் இவ்விடயத்தை மேல் கூறப்பட்டிருந்த நடவடிக்கைகளுக்காக மீளாய்வு செயலர் நாயகத்திடம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். 3வது, ஐநா மனித உரிமை உயர்ஸ்தானிகரின் அலுவலகம்
இலங்கையில் தொடர்ந்து நடைபெறும் மீறல்களை கண்காணிக்கவும் இலங்கையில் உலக தூதரகம் ஒன்றை ஸ்தாபித்தல் வேண்டும். மேலே உள்ள ஒன்றில் கூறியவற்றுக்கு பங்கமில்லாமல் ஐநா பொது சபையின் பிரிவாக சிரியா சம்பந்தமாக உருவாக்கப்பட்ட சாட்சிகளை சேரிக்கின்ற பொறுமுறையை போன்றதொன்றை IIM கடுமையான 12 மாத அவகாச நிபந்தனைகளோடு ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் வேண்டும். பொறுப்பு கூறல் சம்பந்தமான பலமான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக உரிய தளங்களுக்கு இவ்விடயம் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பதையும் நாம் மீள வலியுறுத்துகின்றோம். ஆகையால் இதுவரையும் நீதி மறக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கு தீர்க்கமான உதவும் காலம் கடத்தாமையும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நம் உறுப்பு நாடுகளை வலியுறுத்துகின்றோம் என்று இவரெல்லாம் கையெழுத்து கீழே வைத்து இந்த செய்தி போயிருக்கின்றது. உண்மையில இதுல குறிப்பிட்ட பல விஷயங்கள் இந்த நாங்கள் ஆல்ரெடி இங்க சொல்லி கொண்டிருந்த அந்த IIM என்பதை பற்றியும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். அதை அந்த IIM போட்டு நினைக்கிறேன் அதை ஒரு 12 மாத அவகாசத்துக்குள்ள அதுக்கான நீதி விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையும் வச்சிருக்கணும். அதை தவிர இந்த விஷயம் விசாரிக்கப்படுறதுக்காக ஐக்கிய நாடுகளினுடைய பொதுச்சபைக்கு போய் பாதுகாப்பு சபைக்கு பொதுச்சபை ஊடாக பாதுகாப்பு சபைக்கு இவை கொண்டு போகப்பட வேண்டும் என்றதையும் இது பண்ணியிருக்கிறோம். அத்துடன் இதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம். இங்க இலங்கை அரசாங்கம் தவறிவிட்டது என்றதையும் டிக்ளேர் பண்ண சொல்லி இனப்படுகொலை இந்த 3 குற்றங்கள், அதாவது ஜெனசைட், கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி அண்ட் வார் கிரைம்ஸ் என்றதையும் அவை டிக்ளேர் பண்ணணும் என்ற விஷயங்களையும் இதை சொல்லியிருக்கிறோம். உண்மையில ஒரு காத்திரமான ஒரு அறிக்கையை இந்த 3 கட்சிகளும் சேர்ந்து தமிழர்களை இது பண்ற கட்சிகள் சேர்ந்து கொடுத்திருப்பது என்பது இதுதான் முதல் தடவையாக நடந்திருக்கின்றது. அதை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். அவர்கள் தொடர்ந்தும் இதுல தெளிவாக இருந்து ஐநாவுக்கும் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற இதோட நான் இப்போது அம்பிய சிவரட்னம் அவர்களை இந்த விஷயம் தொடர்பாக அவருடைய கருத்தை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அம்பிய செல்வகுமார். வணக்கம். நீங்க இதோட தமிழாக்கத்தை படிச்ச நீங்கள் உங்களுக்கு நான் இதோட ஆங்கில இது செய்தித்தாள்ல வந்தது நான் போட்டிருக்கேன். அது ஆங்கில பிரதி தான் அனுப்பப்பட்டிருக்குது. உண்மையா வரவேற்கத்தக்கது. ஒவ்வொருத்தரும் அதான் புலத்திலும் சரி புலம்பெயர்ந்த மக்களும் சரி இந்த காலகட்டத்தை விடக்கூடாது என்றதுல தெளிவாக ஒரு தெளிவு வந்திருக்குன்றது சந்தோஷம். அது மற்றது உண்மைய மாவீரர்களோட கனவு, மாவீரர் என்ன ஒவ்வொரு உயிர் அந்த விதைக்கப்பட்ட அத்தனை உயிர் பொதுமக்கள் ஈராக இதை நடத்தி தருவார்கள். இதனால ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் மெக்கானிசம் அதுல எங்களுக்கு நடந்தது இனப்படுகொலை என்று நிரூபணமாகும் பட்சத்துல தமிழீழம்ன்றது வரும். அந்த மக்களுக்கு எங்கட மக்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்வு வர வேணும்ன்றது பிரார்த்தனை, வேண்டுகோள், செயற்பாடு எல்லாமே அதை நோக்கியே இருக்குது. அந்த வகையில நிச்சயமாக பாராட்டணும். இதோட இணையாத மற்ற கட்சிகளும் அவர்களும் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதை செய்ய வேணும்ன்றது ஒரு எல்லாமே எண்ட் ஆஃப் த டே நாங்கள் அத்தனை பேருமே
இதை வந்து இப்ப அவர்கள் கொடுத்து விட்டார்கள், நாங்களும் அதை கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு கட்டத்துல இருக்கிறோம். இப்ப எட்டேவி செய்தது மாதிரி ஒவ்வொரு எம்பியும் எட்டேவிக்கு வந்து யாரோ ஒரு உறுப்பு அவற்றை கான்ஸ்டிடியூவன்ட்ல இருந்த ஒரு ஆள் கொண்டு போய் கேட்டு எட்டேவி இந்த கடிதத்தை பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அனுப்பினவர். அத மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு எம்பி தங்களுடைய எம்பிட்ட போன் அடிச்சு கதைச்சு வேணுமெண்டா எட்டேவி அனுப்பின கடிதத்தை கூட போடலாம். எட்டேவி சொன்னது, இப்ப சிவோன் மெக்டனா சொன்னது, சிவன் மெக்டனா பாராளுமன்றத்திலையும் சொல்லி இருக்கிறா, தனிய ஒரு காணொலியும் விட்டு இருக்கிறா. அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் மற்றது மற்ற நாடுகள்ல இருந்தும் இதுக்குரிய குரல்கள் வந்திருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஐசிபிபிஜி வந்து நீங்க இதை எனக்கு ஷேர் பண்ண விட்டீங்கன்னா எங்களுடைய ப்ரெஸ் ரிலீஸ் நான் வந்து இதுல போடலாம். சரி, ஓகே ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன். நீங்க இருக்கா வேற யாக்கிட்ட போங்க, நான் அதை எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே ஓகே, நினைக்கிறேன். முருகானந்தம் ஐயா, உங்களுடைய கருத்துக்கள், நாங்கள் எவ்வளவு படித்ததை பற்றி ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் சொல்லுங்க. முருகானந்தம் ஐயா, உங்களோட மியூட் எடுக்கணும். முருகானந்தம் ஐயா கேட்கணுதா? சரி, அவர் வரையில அந்த பீரியட்ல நான் அந்த ஆங்கில வெர்ஷனை நான் படிச்சு வருவேன். இப்ப இந்த இதுல ஆங்கிலத்துல தமிழ்ல வந்துட்டா நீங்கள் என்னுடைய கருத்தை ஒரு நிமிஷத்துல சொல்றேன், அப்புறம் ஆங்கிலத்தை படியுங்கள். ஆமாம், சொல்லுங்க. இது அடிப்படையில நீங்கள் சொன்னதை நானும் வழிமொழிகிறேன். இது இவர்கள் சேர்ந்திருப்பதும் அதனுடைய அந்த அறிக்கையினுடைய ஒரு வலுவும் செம்பூட்டுகிறது. ஏனென்றால் நாம் சட்டவியலாளர்களாக 3 தலைவர்களும் இருப்பதனால், சம்பந்தர் ஆகட்டும், அவருடைய நிழலாக அல்லது அவரை இயக்கும் சக்தியாக இருக்கிற சுமந்திரன் ஆகட்டும், அல்லது விக்னேஸ்வரன் ஐயாவாகட்டும், கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ஆகட்டும், அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையை நோக்கி இந்த கடிதமும் இந்த விடயம் போயிருக்கின்ற பொழுது இதற்கு வலி சேர்க்கின்ற வகையிலே இங்கே பிரித்தானியா மண்ணிலும் ஏனைய இடங்களிலும் இந்த கடிதங்களையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் இதற்கு பலமாக செய்யக்கூடிய விடயங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதை மாத்திரம் இப்பொழுது என்னுடைய கருத்தாக கூறி, இதிலே நான் நினைக்கின்றேன், இந்த சர்வதேச சுயாதீன பொறிமுறை என்கின்ற அந்த வார்த்தையை நேர்முகமாக அங்கு சுட்டப்படாவிட்டாலும் நீங்கள் ஆங்கில அறிக்கை வாசிக்கின்ற பொழுது கூட தெளிவாகும். அதுவும் இப்ப ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஒரு முயற்சியாக இருக்கின்ற வகையிலே அதற்கு மேற்கொண்டு ஏதாவது செய்ய வேண்டுமாயின் நமக்குள் கலந்து பேசி ஆக வேண்டியதை செய்யலாம் என்று கூறி, நன்றி சொல்ல தேவையில்லை, இது அவருடைய கடமையை காலம் தாழ்த்தி என்றாலும் செய்ததற்கு இந்த 3 தேசிய அமைப்புகளின் தலைவர்களுக்கும் எங்கள் பாராட்டுகளை கூறி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க. இப்போ வந்து நான் இதுல அவர்களுடைய அறிக்கையை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன். Head of missions of 47 member states represented in the UN Human Rights Council. Excellencies, call for the decisive action at the 46th section of UNHRC. We, the elected representative of Tamil people in Sri Lanka, leaders of Tamil national political parties, members of the Tamil victim communities and Tamil civil society organization, write this letter in the lead up to the 46th section of the United Nations Human Rights Council, UNHRC, when the situation in Sri Lanka is to be evaluated.
we note that within a week of the end of the armed ethnic conflict in Sri Lanka, a joint communique by the government of Sri Lanka and the United Nations was issued at the conclusion of the UN Secretary General visit to Sri Lanka on the 23rd of May 2009 with the following: the Sri Lanka reiterated its strongest commitment to the promotion and protection of human rights in keeping with the international human rights standard and Sri Lanka's international obligations. The Secretary General underlined the importance of an accountability process for addressing the violations of international humanitarian and human rights law. The government will take this measure to address those grievances. Upon the Sri Lanka failing to take meaningful steps to address the above commitments, the UN Secretary General appointed on 22nd June 2010 a three-member panel to look into the human rights and accountability issues during the final stages of the armed ethnic conflict in Sri Lanka. This report of the panel of expert report, POE, was handed over to the Secretary General in March 2011. Subsequent to the Secretary General, subsequently, the Secretary General referred the POE to the President of the UNHRC and the High Commissioner for the Human Rights in September 2011. Therefore, thereafter, the UNHRC adopted the resolution 19/2 promoting reconciliation accountability in Sri Lanka. In March 2012, since then, it has been seized of the matter with the several resolutions in March 2013 and March 2014. Subsequently, the government of Sri Lanka co-sponsored the resolution 30/1 in October 1st of October 2015 and 34/1 on the March 2017 and in 40/1 in March 2019. The leaders across the political spectrum in Sri Lanka, including from those both the major political parties, have categorically and without any exception stated that they will protect the Sri Lankan armed forces from prosecutions and the leaders across the political spectrum and in Sri Lanka, including from both major political parties, have categorically and without exception stated that they will protect the Sri Lankan armed forces from prosecution. It is now time for the member state to acknowledge that there is no scope for a domestic process that can genuinely deal with the accountability in Sri Lanka. The continuing and intensifying operations against Tamils, including militarization, indefinite detention of political prisoners, land grab in the name of archaeological explorations, and denial of traditional collective land rights like cattle grazing rights, intensifying surveillance on political and civil activists, the denial of burial rights during the COVID-19 to our Muslim brethren, and the denial of the right to memory underscore the urgency
of addressing and deteriorating the situation. As the UNHRC meets on the 4th February and March meets in February and March 2021 to evaluate the Sri Lankan government's commitment under Resolution 40/1 and the plan further action, we urge that the member state categorically come to a conclusion by the way of final resolution. The resolution must declare Sri Lanka has failed in its obligation to investigate allegations of violence committed during the armed ethnic conflict and the atrocity crimes, including genocide, crimes against humanity, and war crimes. In such a context, the resolution must acknowledge that there is no prospect for an accountability in Sri Lanka by the way of its own domestic mechanisms or through hybrid mechanism. We request the following. The member state urge in the new resolution of other organs of United Nations, including UN Security Council and UN General Assembly, to take up the matter and take suitable action by referring to the International Criminal Court and any other appropriate and effective international accountability mechanism to inquire into the crime of genocide, war crimes, and crimes against humanity. It's a very strong statement. The second one, the President of the UNHRC refer the matter on accountability in Sri Lanka back to the UN Secretary General for action. So they are asking the accountability matter to be referred to the UN Secretary General, who have given in 19/1 after his first report, he had given it to the UN Human Rights Council to deal with this matter. Now the Tamil committee is asking the President of UNHRC to refer the matter on accountability back to Sri Lanka, accountability in Sri Lanka back to the UN Secretary General for the above stated action. And members of the member state mandate the Office of High Commissioner for Human Rights, OHCHR, to continue to monitor Sri Lanka for ongoing violations and have an OHCR field presence in the country without detracting from that which have been stated in the point 1 above. Take step to establish an evidence gathering mechanism similar to the International Independent Investigative Mechanism IIM in relation to Syria, established as a subsidiary body of the UN General Assembly with a strict time frame of 12 months duration. We reiterate the need for concrete action with accountability and for the above matter to be escalated to higher forums. Thus, we urge the member states to take decisive and timely actions to grant redress to the people who have been denied justice thus far. So this has been signed by R. Samandan and I think other Gayendra Kumar Ponnambalam has been signed. Let's come there. Honorable R. Samandan, Member of Parliament, Tamil National Alliance, and then DG Honorable Gayendra Kumar Ponnambalam, Member of the Parliament, Tamil National People's Front, and Honorable Justice C.V. Venkateswaran, Member of the Parliament and leader of Tamil Makkal Thesiya Katchi,
Reverend Father Leo Armstrong, Tamil Heritage Forum, Mullaitivu, Mr. Sabarathinam Siva Yohanathan, Eastern Province Civil Society Forum, and Rasalingam Vikneswaran, President of Ambarai Civil Society Forum, and Amarasingam Gayendran, General Secretary of Tamil Civil Society Forum, have signed it, and Mr. Joharasa Kanagarajini, President of Association Relative Enforced Disappearance of Northeast, and Subramaniam Sivaharan, President of Tamil Desiya Ballurmai Yakam, and Valavan Swamigal Sivaguru Ashramam, and Reverend Noel Edmund, Bishop of Trincomalee, and இவ்வளோ பேரும் சைன் பண்ணியிருக்கணும், 16 பேர் சைன் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கூட வருவினோம் நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு இவ்வளோ பேரும் இருக்குது. உண்மையில ஒரு காத்திரமான ஒரு முயற்சி. உண்மையில இதுகளை பார்த்த பிறகு இங்கே இருக்கிற தமிழ் இப்போ இந்த நாங்கள் இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் தான் உண்மையில முதலாவதாக இந்த இதை கொண்டு போன்றதை. அகையால இங்கே இருக்கிற லேபர் பார்ட்டியின் மெம்பர்ஸ் இந்த இதை கொண்டு போய் உங்களோட லேபர் பார்ட்டியினுடைய ஹெட்டா இருக்கிறவர் ஒரு ஹியூமன் ரைட் லாயர். அவர் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எப்படி ஹெட்லேவி எழுதினாரோ அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இன்னொரு லெட்டரை எழுதி பிரைம் மினிஸ்டர் இதை கட்டாயம் செய்ய வேணும் என்ற ப்ரெஷரை கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் கடப்பாடும் அத்தனை லேபர் பார்ட்டி மெம்பர்ஸுக்கும் இருக்குது, அத்தனை லேபர் பார்ட்டி ஓட்டர்ஸுக்கும் இருக்கின்றது. லேபர் பார்ட்டிக்கு தெரியும் இந்த ஓட்டிங், அவர்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு எங்களுடைய ஓட் எவ்வளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது. அதையால அவர்கள்ட்ட இந்த இப்ப இருக்கிற தலைவர்கிட்ட அவர் கட்டாயம் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகிட்ட இருக்கும் போற ப்ரெஷர் கட்டாயம் ஒரு டிசைசிவ் ஆக்ஷனை பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் மற்ற இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு எடுக்க வைக்கும் என்றது என்னுடைய நல்ல நம்பிக்கை. அதே நேரம் இதே மாதிரியான இதை கனடாவிலையும் அமெரிக்காவிலையும் மற்றது பிரான்சிலையும், முக்கியமாக பிரான்சிலையும் இந்தியாவிலையும் நீங்கள் செய்ய வைக்க வேணும். அப்படி செய்ய வைக்க கொடுக்குற ப்ரெஷரால தமிழ்நாட்டின் மூலமாக கொடுக்குற ப்ரெஷரால நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் மார்ச் மாசத்துக்கு மேலே இருக்கின்றதை கூறிக்கொள்ளுகின்றேன். இதுல கருத்து சொல்வதற்கு இப்போது அம்பிகை ஏதோ கருத்து சொல்லுறேன்னா நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல நான் முதலே அந்த கருத்து சொன்னேன். நான் இது வரவேற்கத்தக்கது. நாங்கள் நிச்சயமாக இதை எல்லாருக்கும் கொண்டு போக வேண்டியது பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கு. எல்லாருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கத்திய ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் வேறு எம்பிமாரோடாக இது. அதே நேரத்துல இப்ப தமிழ் ஃபார் லேபர், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் லிப்டம் அண்ட் தமிழ் ஃபார் கன்சர்வேட்டிவ் இவை எல்லாரும் இதை எடுத்துக்கொண்டு போவினம், செயற்படுவினம் என்றது தெரியுது, விளங்குது. மற்றது இப்படியானதுகள் வரைக்க நாங்கள் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் எங்களோட லோக்கல் கம்யூனிட்டிக்கும் நாங்கள் இதுகளை அவைக்கு அனுப்பி அவைக்கு விளங்கப்படுத்தி, அல்லது இப்பதான் எல்லாம் லாக்டவுன்ல இருக்கீங்க ஜூம் மீட்டிங்ஸ் அது நாங்கள் கூப்பிட்டு நாங்கள் விளங்கப்படுத்தலாம். அடுத்தபடியாக ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கிறத ப்ரெஸ் ரிலீஸ் மூலமாக, இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் அப்போது அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் காட்டுறதுக்குன்னு சொன்னது நான் அதை ஷேர் பண்ண முடியாமல் இருக்கு.
இப்ப இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்து இது முதல்ல ப்ரெஸ் ரிலீஸ் இது வந்து யுஎனுக்கு அனுப்பின கடிதம். யுஎனுக்கு ஒரு 3 ரெபிட்டுவா ஹியூமன் ரைட் கவுன்சிலருக்கு அனுப்பினது. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த முள்ளிவாய்க்கால் மெமோரியல் உடைத்ததை பற்றி வந்து யுஎன் இமீடியட் ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லி 3 இதுகளுக்கு. அப்ப அதுல என்ன செய்தா இதுவரைக்கும் வந்த எத்தனை பேர் கண்டம் பண்ணவ, அதாவது முதல்ல இலங்கையில இருந்து வந்த வேண்டுகோள்கள் அதுகளை எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல போட்டு பிறகு ஒவ்வொருத்தரும் கண்டம் பண்ணது இது எல்லாம் அவ வந்து தேடிக்கொண்டிருக்க தேவையில்லை, எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல போட்டு அனுப்பினது. அப்ப இது வந்து இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எங்களோட இளையோர் அமைப்பு வந்து நிறைய வேலையில காத்திரமாக செய்திருக்கு. எத்தனை தமிழ் சொசைட்டி சைன் பண்ணியிருக்கு நம்ம என்று பாருங்க. இப்படியான வேலைகள் வந்து நடக்காமல் இல்லை, தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்குது. அதை வந்து நாங்கள் எங்களுடைய எம்பி மூலமாக எங்கட அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு போகணும். அதே நேரத்துல நாங்களும் அதை செய்யலாம். இப்ப நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருமே யுஎனுக்கு எழுதுறது வந்து ஒரு சிம்பிள் இமெயில் நாங்கள் எழுதலாம். ஒவ்வொரு ரெபிட்டுவாக்கு ஒவ்வொரு இதுகளுக்கும் எழுதலாம் இல்லை எழுத வேணும். ஏனென்றால் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டரும் பட்சமாகத்தான் அவர்கள் வந்து எடுப்பினர். அப்ப நாங்கள் ஒரு 200-300 பேர் எழுதுறது வந்து இது வந்து இலங்கை அரசாங்கம் ஆக்களை வச்சு செய்யிக்குது, சம்பளத்துக்கு ஆக்களை வச்சு தமிழாக்களுக்கு எதிராக பொய்யாக எழுதி கொண்டிருக்கு. நாங்க பொய்யாக எழுத வேண்டாம், நேர்மையாக நடந்ததை நடந்தவாறு அதை நாங்கள் வந்து எழுதி எங்களுக்கு நியாயம் கேட்கணும். அதுல எல்லாரும் வந்து ஒற்றை குரல்ல எங்களுக்கு நடந்த ஜெனசைட் என்ற வார்த்தையை நாங்கள் தவறாமல் பாவிக்கணும் என்றது என்ற தாழ்மையான கருத்து. இல்ல, இது உண்மையில வந்து இலங்கைக்குள்ள இருக்கிற இன்றைக்கு எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து எழுதி இந்த ஜெனசைட் என்ற வார்த்தையை எழுதி அவர்கள் வெளியில கொடுத்திருக்கிறாருன்னா வெளிநாட்டில இருக்கிற எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது எனக்கு விளங்கல. உண்மையில என்னென்று சொன்னால் அவர்கள் உங்களுக்கு அங்க போறதுக்கு கொள்கைக்கு போறதுக்கு நீங்க ஜெனசைட் பாவிச்சீங்கன்னா கொள்கைக்கு போக முடியாதுன்றால் அதுக்குள்ள இருக்கிற சிவில் சொசைட்டி போரம் அவங்க எல்லாரும் வந்து அதுக்குள்ள தனியே இந்த அரசியல் கட்சிகள் மட்டும் செய்யல, சைன் பண்ணல. இதுல இருக்கிற மற்ற எல்லா சிவில் சொசைட்டி போரம் ரிவரண்டுகள் அவை எல்லாம் செய்திருக்கிறோம். அப்ப அந்த முறையில இது ஒரு பொதுப்படையாக போடப்பட்ட எல்லாரையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடியதாக போடப்பட்ட ஒரு கடிதத்துல வந்து இன அழிப்பண்றது ஆங்கிலத்திலையும் தமிழ்லையும் அவ போட்டிருக்கிறோம். அது 3 மேஸ் அட்ரோசிட்டிஸை போட்டிருக்கிறோம். அப்ப அந்த கடிதம் வந்து ஒரு காத்திரமான கடிதம் என்ற முறையில நாங்கள் வந்து என்னத்துக்கு இனியும் தொடர்ந்து என்னன்னா அப்படி என்றால் நாங்கள் வேறு யாருக்கேன்னு பயப்படுறோமா? அதாவது வந்து இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இல்லாம நாங்க வேற அரசாங்கங்களுக்கும் பயப்படுகின்றோமா? நாங்க இன அழிப்பு சொன்னால் இவர்கள் எங்களை தங்கள நாட்டுக்குள்ள விடமாட்டினம் என்று சொல்லி சில நான் பேரு கூட முடியாத அரசாங்கங்களுக்கு இவ பயப்படுகினமான்றது எனக்கு தெரியல. என்னென்று சொன்னா அதைத்தான் நாங்க யோசிக்க வேண்டியா இருக்கிறோம். ஏனென்றால் நாங்க வந்து இன்றைக்கு இலங்கைக்குள்ள இருக்கிற வந்து இன அழிப்புன்னு சொல்லி ஒரு கடிதத்தை எழுதும் போது நாங்க இங்க இன அழிப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்று சொன்னா நாங்க யாருக்கு பயப்படுறோம் என்ற ஒரு கேள்வியோட நான் நினைக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்க ஒரு முடிவு கொண்டுருவோம். ஏனென்றால் அந்த டைமிங்குள்ள கொடுத்தாதான் கடைசி ஆக்கள் பாப்பினம் பார்க்கக்கூடிய இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். நான் இந்த 2வது செஷனை நான் கட் பண்ணியே ஒரு செஷனாக போடலாம்னு பார்க்குறேன். பார்ப்போம். மிக்க நன்றி. இன்றைக்கு இணைந்து கொண்டு கருத்துக்கள் தெரிவித்த அத்தனை பேருக்கும் இந்த விஷயத்தை கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிய முருகானந்தம் ஐயா அவர்களுக்கும் உண்மையில ஒரு காத்திரமான ஒரு நிலப்பாடு வந்திருக்கின்ற. அதை தவிர அம்பிகை அவர்களுக்கு இந்த கடிதத்தினுடைய உண்மையான ஆங்கில பகுதியினுடைய அந்த கொப்பி கிடைச்சது என்று சொன்னால் ஒரு கால் நீங்க பிடிஎஃப்லயோ என்னத்திலேயோ அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய இதாவது அது வந்து ஒரு பேப்பரினுடைய இதா இருக்கின்றது. ஆகையால அதுண்ட பேப்பர்ல இருந்தா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். பேப்பர்ல போய் நேரா டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஓகே.
வேணா இந்த லிங்கை அவருக்கு அனுப்பி விடுங்க. ஓகே, சரி, மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும். தமிழரின் தலைவிதி தமிழரின் கையில், தமிழரின் தாகம் தமிழீழ தாயகம் என்று நினைத்து என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவு கொண்டு வருகின்றேன். சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி.